Good morning to everyone. We are going to start the program shortly. Thank you for your patience, and we are going to start within 4 minutes. Karpagam Institute of Technology. Karpagam Institute of Technology was incepted with a vision to deliver quality engineering education to the students. Located in right of the NH 544, the institute is affiliated to the Anna University, Chennai, approved by AICTE, and offers various streams of engineering. The college houses a superior technical infrastructure, housing some of the modern equipments and laboratory for the students to experiment on what they learn in theory. The students are offered ample opportunities to have a practical and hands-on learning experience. The squad of well-qualified and seasoned faculty imparts engineering concepts and theories for the students' best learning and knowledge endowment. When education becomes more of experiment and exploration, the quest for knowledge is unbound. A host of lateral learning and competency development activities are made available for the students' skill development and competency building. Various institution, industry collaborated programs and workshops are made available for the students to gain maximum practical learning and exposure
in various streams. The students benefit and bring laurels by excelling in every opportunity thrown upon them. The college houses a comfortable hostel facility for the men and women that makes them feel at home and enjoy the company of the fellow students. The college is well connected and throws a fleet of buses that connects to various places. Placements. We believe in nurturing the individual to achieve their best in a conducive and disciplined environment. The right exposure, rigorous training, and support make them all ready to embrace the challenge ahead, and their success is our testimony. கனவு காணுங்கள், நல்லதொரு கனவு காணுங்கள். அக்கனவுகள் சிந்தனைகளாகட்டும், சிந்தனைகள் செயல்களாய் முடியட்டும். நீ உறங்கும் போது காண்பதல்ல கனவு, உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. நம் சோர்வில் வருவதல்ல கனவு, நம்மை உத்வேகப்படுத்துவதே கனவு. அக்கனவை நம் லட்சியம் அடைய நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு படிக்கற்களையும் படிப்பினைகளாய் மாற்றுகின்றன. அப்படிப்பினைகளே நல்லதொரு அனுபவத்தை தருகிறது. அவ்வனுபவமே நம் வாழ்வின் நல் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக சிறந்த அனுபவம் தான் இக்கல்லூரி வாழ்க்கை. இது பல வண்ணமயமான கனவுகளுடன் பட்டாம்பூச்சியாய் பறக்கும் இடம். வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் சிந்திக்கும் போதெல்லாம் லேசான புன்வருவல் மட்டும் ஊட்டும் இடம். புது புது நண்பர்களோடு புது புது எண்ணங்களும் துளிர்க்கும் இடம். உன்னை நீயே உருவாக்கும் சிற்பியாய் மாற்றும் இடம். உன் லட்சிய பாதையின் மிக முக்கியமான இடம். இது கற்றுத்தரும் இடம். உன் தவறை திருத்தும், உன் சிந்தனையை தட்டி எழுப்பும், உன்னை உருவாக்கும், உன்னை மெருகேற்றும். பற்பல வெற்றியாளர் அமர்ந்த இடத்தில் நீயும் அமரவா ஒரு வெற்றியாளனாய். உன்னோடு சேர்ந்து உன் வெற்றியை மட்டும் எதிர்நோக்கி கனவு காணும் கற்பகம் தொழில்நுட்ப கல்லூரி உன்னை அன்போடு அழைக்கிறது. உன் கனவை நினைவாக்க தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்த நம் பெற்றோர் அனைவரையும் கற்பகம் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் சார்பாக என் காணொளி வழி தொடக்க விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். You can learn new things at any time in your life. If you are willing to be a beginner, if you actually learn to be like being a beginner, the whole world opens up to you. Like the whole world is kept open to you. The Karpam Institute of Technology is kept open for the inspiring newbies of 2020. It's a great pleasure to invite our newbies and their parents to online inaugural function for inducting our students. We'd like to start our inaugural function with Tamil Thai Valtu.
Nothing can Nothing can dim the light that shines from within. Even the pandemic situation cannot dim the light within us. To make these words come true, I request the dignitaries on the dais to light the lamp as a symbol of hope in us. For making a light to in our well. A great leader builds character, inspires dreams, encourages creativity, builds confidence, instills a lot of learning, touches our hearts, and changes our lives forever. Dr. Gopinath, HOD of EC Department, Katpang Institute of Technology, is one among those leaders. I'm very much delighted to invite him for welcoming the gathering. Respected Chairman, Chief Executive Officer, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Honorable Chief Guest of the today's function, my colleagues, teaching and non-teaching faculty members, seniors, parents, and dear newcomers, very good morning to one and all present here. It is my privilege to get an opportunity to propose a welcome address for the first year virtual orientation program. I welcome our chairman, Dr. R. Vasantakumar, Kapagam Educational Institution, whose strong spirit to uphold the higher academic standard has led to organize this event. Welcome you, sir. I welcome our Chief Executive Officer, Sri K. Murugaya, Kapagam Educational Institution. Welcome you, sir. I sincerely welcome our chief guest, Dr. Jayanthasri Balakrishnan, Professor and Educationalist, Coimbatore, for kindly accepting our invitation and gracing the inaugural function of the first year virtual orientation program of our KIT. Welcome you, ma'am. I welcome our beloved Principal Sir, Dr. P. Manimaran, for continuous support and advices which we have greatly helped towards the successful organization of this function. Welcome you, sir. I welcome our beloved Vice Principal, ma'am, Dr. D. Banu, for her inspiring mentorship towards the victory of the program. Welcome you, ma'am. I also welcome heads of various department, teaching and non-teaching faculty members, parents, and newcomers for the first year virtual orientation program. Today, we are celebrating the first year orientation of KIT, Kapam Institute of Technology, in the most wonderful manner. I would first like to appreciate your choice for choosing the best college for your graduation and would now like to extend my warm welcome to all of you. Our college does not only focus on education, but it works to improve personal qualities such as leadership, teamwork, determination, flexibility, confidence, self-belief, respect, in all to mold a versatile person in you. Once again, I feel happy to welcome all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. The difference between a dreamer and a visionary is that a dreamer has his eyes closed and a visionary has his eyes open. It's pleasant to call upon one such visionary, Dr. P. Manimaran, Principal of Karpagam Institute of Technology,
deliver the presidential address. Honorable Chairman, Dr. Vasanta Kumar, respected Sri K. Murugaya, CEO of the institution, our invited chief guest of the today's function, Professor Dr. Jayendra Sri Balak, academician Coimbatore, respected Vice Principal Dr. D. Bhanu, heads of various departments, faculty members, and my dear students and parents. I deem it as a great pleasure to invite you all to Karpagam Institute of Technology, which is a beehive of knowledge. There is a great need of engineering in all walks of our life. Just to think of our everyday life. We use so many things in our everyday life. There is an engineer behind everything we use in our life. In the course of time, dimensions of engineering have changed a lot. Earlier, the word engineering meant to build, but now it means to design. The role of engineers changed in a way that they need to design, plan, and implement. An engineer should be also skillful and resourceful so as to strengthen his employability. There is a common motion that engineers face crisis in job market. It is obviously not. In India, every year 7 lakh engineers are hired. The distinction is that how you equip yourself throughout your study. These 4 years are golden years in your life. You have to equip yourself in academic, co-curricular, and extracurricular activities. Our institution has avenues for all those things. I request you to make the optimum use of all the resources available here. Karpagam Institute of Technology has a placement record of 95% in the last year. Not only that, our students have been placed in reputed companies like CTS, Wipro, Infosys, Zoho, etc. The development of a quality educational system largely lies on the committed members of the faculty, quality infrastructure, supportive administration, ample of resources, and brilliant, hardworking students. You must know that our students have come out with flying colors and occupy a good position in society. You should also become one such student in the years to come. In order for any student to be successful, they have to work hard and consistently to their best. We believe that there is something for everyone here. We have many clubs like E-Andhra Club, Robotics Club, C.V. Raman Club, Literary Club. We also have many cells like in Institution Innovation Cell, Universal Human Value Cell, and Human Empowerment Cell. Enroll yourself as a member in these clubs and get the maximum benefits. Education is a lifelong learning process. Learning happens at all time, not only in a pre-designed place called the college. It happens in the home, between home and college too. The home's and college mission, therefore, is to provide a learning environment and opportunities to the children as the learners. Shaping young, impressionable minds is one of life's biggest challenge. At Karpagam Institute of Technology, we aim to empower our students to grow as individuals with strong, open, discerning minds with an international perspective, preparing them to make a mark in the global village the world has come to be today. Our distinctive academic programs and innovative teaching methodologies encourage students to develop critical thinking and learn through inquiry and research, to exchange thoughts and ideas, to develop key personal and social values, to take ownership for his her choices, and to set goals to realize their own unique potential. Authentic education implies an ongoing, continuous interplay between the 5 moments of context, experience, reflection, action, and evaluation between parents, students, and teachers. This is not to lead mere information, but to appropriation, integration into the very activity of Almighty within the creator reality of our world, but especially within each person. This then leads from information to transformation. The college, by deepening a sense of wonder, reverence, creativity, fidelity, communication, openness, and charity to each other and the whole world, seeks to work the transformation of the complete person. The teachers approach the classroom as one does in a temple.
Teacher-student relationship take time to develop and deepen and need a climate of love and trust. There must also be continuity between teachers and students, both within the classroom and in the wider school environment. We strive to provide an environment that is basically sacred and has a framework of discipline that is flexible yet supportive, a freedom that allows students to learn even from their mistakes, to develop into person molded, molded by the correlatives of freedom and responsibility. You need to set goals for yourself and do your best to fulfill them. It is responsible. It is your responsibility to fulfill your goals. No one can do this for you. Your teachers and your parents can only support you in completing your work, show you how, tell you what is right or wrong, and provide you with what you need. It is very important to be successful academically, but it is more important to have good morals, respect your teachers, your parents, and your classmates. I emphasize that you also cultivate values which are very important because skill makes you a resourceful citizen, but values makes you a good citizen. You ought to become good as well as resourceful citizen. I heartily welcome all the freshers and assure you that we will do everything best to our possibility to equip you with good teaching resources, practical training to mold your life and career for a challenging life and work. In our college, we believe in inspiring minds, improving their intellectual capacity, and building characters with our students will treasure for their lifetime. Additionally, we endeavor to inculcate values and principles of personal excellence and care for others. With these few words, I conclude my address. I wish you all the very best in your academic journey, which you have begun. Thank you, Ananda. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial, and moral leadership among students and become their role model. We are proud to have amongst us such an inspiring and knowledgeable educationalist, Professor Dr. Jenta Sri Balakrishnan ma'am. It's my privilege to honor her in few Tamil words. We are proud to have amongst us such an inspiring தரமான கல்வியால் மட்டுமே மனித மனங்களில் நிலையான நிறைவான மாற்றங்களை கொண்டு வர இயலும் என்ற உண்மையில் அசையா நம்பிக்கை கொண்ட கல்வியாளராகவே தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன். பிஎஸ்சி கலைக்கல் அறிவியல் கல்லூரியில் ஆங்கில பேராசிரியராக கடந்த 35 ஆண்டுகள் பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்றவர். புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து குறுந்தொகை என்ற ஆய்வுக்காக ஆங்கிலத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஜெயகாந்தனின் குறுநாவல்களில் மூலப்படிவம் படைப்பும் முடிவுரைகளும் என்ற ஆய்வுக்காக தமிழில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். மூலப்படிவம் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து கல்வியியலில் முதுகலை பட்டம் எம்ஏ பெற்றவர். கல்வியாளர், எழுத்தாளர், கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர், மனநல ஆலோசகர், இந்திய நடுவண் மொழி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் செம்மொழி ஆராய்ச்சி மையத்தால் வெளியிடப்பட்ட குறுந்தொகை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு செம்பதிப்பின் ஆசிரியர். இவரது மொழிபெயர்ப்புகளில் திருக்குறள், பாரதியார் கவிதைகள், ஐங்குறுநூறு,
இவரது மலைவில் மனிதர்கள் என்ற படைப்பு மிகுந்த வரவேற்பையும் பாராட்டுதலையும் பெற்றதாகும். இந்தியாவின் பல பல்கலைக்கழகங்களின் பேராசிரியர்களுக்கு கற்பிக்கின்ற பெருமை படைத்தவர். இந்திய தேசிய அளவிலும் பன்னாட்டு அளவிலும் 40க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்தவர். அருட்செல்வர் நாம் மகாலிங்கம் மொழிபெயர்ப்பு மையத்தின் உறுப்பினர். இந்தியாவின் பல பல்கலைக்கழகங்களும் இவர் மலேசியா, சிங்கப்பூர், இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு கருத்தரங்கில் பங்கேற்று அங்குள்ள மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், குறிப்பாக பெண்கள் மத்தியில் எழுச்சியையும் உத்வேகத்தையும் ஊட்டியவர். நம் பேச்சாலும் எழுத்தாலும் எழுச்சியையும் தன்னம்பிக்கையும் கேட்போர் மனதில் ஏற்படுத்தியவர். இப்படிப்பட்ட மாபெரும் பேச்சாளர், எழுத்தாளர், பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயந்தி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம் பேச்சாலும் எழுத்தாலும் எழுச்சியையும் Excuse me, ma'am. Ma'am, can you please unmute yourself, ma'am? We cannot hear your voice. Am Thank I you, audible now? Thank you, ma'am. No, ma'am. Yeah, ma'am. நன்றி, It's okay, நன்றி, ma'am. நன்றி. Thank you so much, ma'am. ஓகே. மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம். ஏன்னா நான் சொன்ன வணக்கம் எனக்கு மட்டும்தான் கேட்டிருக்கோம், உங்க அத்தனை பேருக்கும் கேட்பதற்காக மிகப்பெரிய வணக்கம். மிக அழகான காலை பொழுது, மிக அழகான சூழல். என்னை அழைத்தமைக்கு கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, தேங்க்யூ எவர் so much. Thanks a lot to the chairman, thanks a lot to the CEO, and of course thanks a lot to the person who invited everyone, Dr. Gopinath அவர்கள். அதைவிட மிக அழகாக, மிக மிக அருமையாக, எதற்காக முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை இந்த சந்திப்பு, எதற்காக அவர்களை சந்திக்க வேண்டும்ங்கிறது ரொம்ப அழகாக ரத்ன சுருக்கமாக சென்று கல்லூரியினுடைய முதல்வரான திரு பி மணிமாறன் அவர்கள் விளக்கை ஏற்றி எல்லா இருள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சூழலிலும் ஒளியை பரப்புவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய வைஸ் பிரின்சிபல் டாக்டர் பானு அவர்கள், நன்றியுரை நவில போகக்கூடிய டாக்டர் பத்மநாபன், இவங்க அத்தனை பேரையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொண்டு இது ஒழுங்காக செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒற்றை பிரார்த்தனை மனதில் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசிரியர், எம்சி ஆக இருக்கக்கூடியவர்கள், அத்தனை பேரோடு பெற்றோர்களுக்கும் புதிதாக இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்தின் அங்கமாக இன்று வந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் மட்டும் அல்ல, மிகப்பெரிய வணக்கமும் நன்றியும் பாராட்டுதல்களும் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகவே சொல்றேன். My fraternal greetings to all the faculty of Karpagam Institute of Technology, including all the head of the department, CEO, professors, and principal for the wonderful job you are doing. இவ்வளவு அழகான, இவ்வளவு நேர்த்தியான ஒரு முறையில் சற்றும் ஒத்திகை பார்க்க கூட நமக்கு அவகாசம் கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையில் திடீர் என்று மார்ச் மாதம் எல்லாமே தடுமாறி போக, அந்த சூழ்நிலையில் கூட முதுகெலும்போடு மிகுந்த துணிச்சலோடு முயற்சியோடு களம் இறங்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய ஃப்ரெட்டர்னல் பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னல் கிரீட்டிங்ஸ். நானும் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியராக இருந்த அனுபவம் இருப்பதனால நான் சொல்றேன், எவ்வளவு கடினமான பாதைக்குள் எவ்வளவு இயல்பாக, எத்தனை புன்சிரிப்போடு, எத்தனை உங்களுக்கு தெரிந்த எல்லா கவசங்களையும் கேடயங்களையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு களமிறக்கி இருக்கிறீர்கள். அதற்காகவே தான் என்னுடைய இது தலைப்பு கூட புதிய பாதை புதிய பார்வை அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கக்கூடியதே கொடுக்கலாம். ஆனா உங்களுடைய எம்சி ரொம்ப அழகாக சொன்னார், கண்ணை மூடிக்கொண்டுதான் கனவு காண்போமான ட்ரீமர் ஹாஸ் ஹிஸ் ஐஸ் க்ளோஸ்ட் பட் a visionary has his eyes open அப்படின்னு. நான் அப்படி கூட சொல்லல, ஈவன் a dreamer has to have the eyes open so that he becomes a visionary. கனவு காணும் நபர் கூட தீர்க்கதரிசியாக மாற வேண்டும் என்றால் கண்கள் கண்டிப்பாக திறந்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னது கூட, உங்களை உறங்க விடாமல் வைத்திருப்பது கனவு அப்படின்னு. அப்போ கனவுகள் வரக்கூடிய கண்கள் எப்பொழுதுமே தீர்க்க தரிசனத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். மிக அழகான ஒரு வாய்ப்பு. எனக்கு ஒரு சின்ன மன வருத்தம் எப்போது வந்தது அப்படின்னா, அந்த குத்துவிளக்கை ஏற்றும் பொழுது துறை தலைவர்கள் இருக்க, வைஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் பிரின்சிபல் கூட நிற்க, பெரும்பாலும் இந்த 5 முகங்கள் இருக்கக்கூடிய விளக்கையோ 7 முகங்கள் இருக்கக்கூடிய விளக்கையோ ஏற்றும் பொழுது ஒரு முகத்தை ஏற்றுவதற்கு அங்க வந்திருக்கக்கூடிய புதிதாக வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெஷர்,
அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க உள்ள வருவாங்க, அவங்க கிட்டயும் கொடுத்து ஏற்றுவோம். ஏன்னா அது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். வயது முதிர்ந்தவர்கள் விளக்கையை எடுத்துக்கொண்டு ஒளியை காட்டிக்கொண்டு பின்னால் செல்ல, இதுதான் வெளிச்சம், இதுதான் பாதை என்று புரிந்து கொண்டு பின்னால் நான் வருகிறேன் என்ற வாக்குறுதியை மிக மௌனமாக அந்த விளக்கை ஏற்றுவதன் மூலம் காட்டக்கூடிய முதலாம் ஆண்டு குழந்தையாக இருக்கும். இப்ப முதலாம் ஆண்டு குழந்தைகள் எல்லோரும் அவரவர் பெற்றோரோட உட்கார்ந்துருக்க போறீங்க. இது நம்ம ஐபிஎல் மேட்ச் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது 2020 மேட்ச் மாதிரி நீங்க எல்லாம் 2020 பேட்ச். உங்களை யாரும் மறக்கவே முடியாது. நீங்க யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எந்த ஆண்டு நீ வந்து கல்வி ஸ்தாபனத்தில் சேர்ந்தாய் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுடைய கல்லூரி முதல்வரோ, துறை தலைவர்களோ, வகுப்புக்கு வரக்கூடிய ஆசிரியர்களோ கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டார்கள். என்ன காரணம் அப்படின்னா, உலக வரலாற்றில் அதுவும் இந்த நூற்றாண்டில் 2020 என்னவெல்லாம் நமக்கு காட்டப் போகிறது, என்னவெல்லாம் நமக்கு ஆச்சரியங்களையும் அதிர்ச்சிகளையும் தரப்போகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, உலகம் முழுவதும் ஒற்றை அதிர்ச்சிக்குள், ஒற்றை ஆச்சரியத்திற்குள், ஒற்றை வாய்ப்புக்குள் கொண்டு வந்து நம்மை நிறுத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, யூ ஆர் பேட்ச் 2020. மிக பெருமையாக உங்களுடைய அடையாள அட்டையாக உங்கள் கல்லூரிக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்யார்டோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடி கார்டு, அதை நீங்க காலத்திற்கும் பத்திரமாக ஏதோ சரித்திரத்தில் பொன்னெழுத்தில் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு வருடமாக கண்டிப்பாக உங்க கையில நீங்க அதை வைத்துக் கொள்ளலாம். என்னன்னா அதற்கான எல்லா தகுதிகளும் இருக்கு. சரி, எதற்காக நான் இந்த புதிய பாதை, புதிய பார்வை அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். கல்லூரி வளாகத்திற்குள் நீங்கள்லாம் வந்து உட்காரும் பொழுது அப்பொழுது தெரியக்கூடிய பாதை வேறு, அப்பொழுது தெரியக்கூடிய பார்வை வேறு. ஆனா ரொம்ப அழகாக உங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் ஒரு என்ஜினியர் அப்படிங்கும் பொழுது என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு மிக அழகாக ஒரு பட்டியலை போட்டு, you have to have a skill set so that you become an excellent engineer, but you have to have your set of values also so that you become a good human being அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார். என்னுடைய இடத்துல உட்கார்ந்து கைத்திட்டும் பொழுது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது. எவ்வளவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள், எவ்வளவு தெளிவான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தோடு அதை உங்க முன்னால வைத்தார். இப்ப கூடவே உங்க கல்லூரிக்கு ஒரு முறை வந்திருந்த அந்த சூழலில் கூட அப்போது இருந்த மாணவர்கள் கிட்டே நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்தியா டஸ் நாட் நீட் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ், வி நீட் என்ஜினியர்ஸ். எங்களுக்கு பொறியியல் பட்டதாரிகள் தேவையில்லை, பொறியியல் வல்லுநர்களாக நீங்கள் எல்லோரும் வெளியே வர வேண்டும், அதுதான் தேவை. 4 வருட காலம் முடித்துவிட்டு அதற்கு மேலும் 2 வருடம் படிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, கல்வித்துறைக்குள் நீங்கள் மீண்டும் வருவதாக இருந்தாலும் சரி, இவை அத்தனைக்கும் 2020 மிகப்பெரிய ஒரு ராஜபாட்டையாக இருக்கு. எல்லோரும் இதனுடைய எதிர்மறையான விஷயங்களை, நாம் தொலைத்ததை பற்றியும் நாம் இழந்ததை பற்றியும் மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, இல்லை, இதை விட அழகாக வரலாற்றை முற்றிலுமாக துடைத்து புத்தம் புதிய ஒரு பலகையை உங்கள் முன்னால் கொண்டு வந்து வைத்து, உங்கள் கையில் ஒரு பேனாவையும் கொடுத்து உலகத்தின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இது மாறி போயிருக்கு. மற்றவை எல்லாமே தொடர்கதைகளாக தான் இருந்திருக்கு. இதற்கு முன்னால் போனவர்கள் என்ன செய்தார்களோ அதை தொடர்ந்து கொண்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட நாம் எதிர்பாராமல் 2020 முற்றிலுமாக எல்லாவற்றையும் துடைத்து எடுத்து கையில் கொடுத்திருக்கிறது. இது ரொம்ப அழகாக டிஸ்னி லேண்ட் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த டிஸ்னி லேண்ட், யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்னி லேண்ட்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய என்ஜினியர்ஸ், நீங்க இருக்க எல்லா விதமான துறைகள், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை துறைகளும் அங்க பயன்படக்கூடிய துறைகளாக தான் இருக்கும். அந்த என்ஜினியர்ஸ்க்கு அவங்க வைத்திருக்கக்கூடிய பெயர் என்ன தெரியுமா? தே ஆர் நாட் என்ஜினியர்ஸ், தே ஆர் இமேஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கற்பனையும் அந்த கற்பனையை செயலாக்கக்கூடிய திறமையும் வல்லமையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய, அதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடியது மட்டுமல்ல, அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறனும் இருக்கக்கூடிய நபர்களை இமேஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய கற்பனை மட்டுமல்ல, அந்த டிஸ்னி லேண்டுக்கு அதற்கு வரக்கூடிய குழந்தைகள், அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னவாக இருக்கும், அவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் என்னவாக இருக்கும், வாவ் என்று சொல்லக்கூடியது என்னவாக இருக்கும். ஏனென்றால் கல்லூரி முதல்வர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், யூ ஹாவ் டு டிசைன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி பார்க்கும் பொழுது யூ டோன்ட் டிசைன் தி ட்ரீம், உங்களுடைய கனவு மட்டுமே அல்ல நீங்கள் நேர்த்தியாக செதுக்கி எடுக்க வேண்டியது. யூ ஹாவ் டு டிசைன் ஈவன் யுவர் டெஸ்டினி, உங்களுடைய எதிர்காலம், உங்களுடைய இலக்கு, நீங்கள் சென்றடைய வேண்டிய இடம், இவை அத்தனையற்றையும் நம்ம ஒன்றாக செதுக்கி எடுக்கணும். அப்படிங்கும் பொழுதுதான் இந்த புதிய பார்வை, புதிய பாதை. ஏன்னா நான் முதல்ல புதிய பாதை, புதிய பார்வைன்னு கொடுத்திருக்கேன். ஆனா கூட இன்று காலை உங்களை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கும் பொழுது எனக்கு தோணுது, முதல்ல புதிய பார்வையை வைக்கலாம், அப்புறம் புதிய பாதையை வைக்கலாம். ஒரே குழப்பங்களாக இருக்கு. திரும்பி திரும்பி பெற்றோர்கள் குழந்தைகளிடம் சொல்லக்கூடியது, குழந்தைகள் மற்றவர்களிடம் சொல்லக்கூடியது, இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு புறம் ஒதுக்கி வச்சிடலாம். இதெல்லாம் தொடங்கி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, 7 மாதங்கள் கடந்து போய்விட்டது. இனி திரும்ப பார்க்க 2020 வெற்றிகரமாக தன்னை முடித்துக்கொண்டு 2021க்குள் நகரப்போகிறது. 2021 இந்த பெருநோய்க்கு மாற்று மருந்தாக பலவற்றை கொண்டு வரப்போகிறது அப்படிங்கிற எல்லா விதமான வாக்குறுதிகளும் நம்ம கண் முன்னால சுழன்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய, நாம அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பக்கம் ஆசிரியர்கள், ஒரு பக்கம் பெற்றோர், இன்னொரு பக்கம் குழந்தைகள், அத்தனை பேரும் மொத்தமாகவும் ஒவ்வொரு நபராகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று.
இதை விட அழகான வாய்ப்புகளை கதவை தட்டி கொண்டு வந்து வாழ்க்கை கொட்ட முடியாது. கதவை தட்டி கொண்டு கூட இல்லை, கதவை தட்டி நீங்கள் திறப்பதற்கு நேரமாக விடும் என்றால் கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே வந்து உங்கள் காலடியில் இத்தனை வாய்ப்புகளை, இவ்வளவு அழகான வாய்ப்புகளை கொண்டு வந்து கொட்டியிருக்கு. இதுவரை படித்த படிப்புக்கு இந்த நோய்க்கு நிவாரணத்தை கொடுக்க முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்கோம். எதிர்பாராத ஒன்றாக இருக்கு. இதுவரை வந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே எப்படி இருந்தது? வீட்டுக்குள் வந்தது என்றால் வீதிக்கு ஓடி வர முடியும், வீதிக்கு வந்தது என்றால் ஊரை விட்டு வெளியே போக முடியும், ஊரை விட்டு வெளியே போக முடியவில்லை என்றால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாகாணத்திற்காக நம்மால் போக முடியும். You can go to another state if there is some problem at your home state. இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்னொரு நாட்டுக்காவது போக முடியும் என்ற சூழ்நிலை எல்லாம் மாறி ஒட்டுமொத்த உலகமுமே ஒற்றை குடைக்கு கீழ் ஒரே பிரச்சனைக்குள் வந்து உட்கார்ந்து. குழந்தைகளுக்கு புரிய வேண்டிய ஒன்று, 18 வயது ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. இந்த 18 வயதுல திரும்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை பார்த்து எல்லாம் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டீர்களோ, எதை பார்த்து இந்த மாதிரி கல்வி முறை எனக்கு கிடைக்காதா, எனக்காக என் வீட்டிற்குள் வந்து எனக்கு மட்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்றாக என் ஆசிரியர் என்னை பார்த்து ஒரு பாடம் எடுக்கக்கூடிய சூழல், 50 பேர் இருக்கக்கூடிய சூழலில் நான் அமர்ந்து கொண்டிருப்பது வேறு, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பன் கவனிக்காவிட்டால் என்னுடைய கவனம் சிதறும், என் வகுப்பு மொத்தமாக கவனிக்க மறுத்தால் என்னுடைய கவனம் சிதறும். இவை எல்லாம் போக ஒத்தையாக உட்கார்ந்து கொண்டு உள்ளங்கைக்குள் என்னுடைய ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, அவர் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடம் மட்டுமல்ல, உலகமே ஒத்தையாக வந்து என் உள்ளங்கையில் உட்கார்ந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு நிமிடம் குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த 6ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் 2020 நான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிமிடத்துல ஒரே ஒரு முறை யோசிச்சு பாருங்க. எங்க பக்கத்து வீடு, அடுத்த வீடு, இங்கிருந்து இந்த எனக்கு தெரிந்த பல குழந்தைகள் புறப்பட்டு தங்களுடைய கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு போய் இறங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளும் திருப்பி திருப்பி எங்களிடம் சொல்லக்கூடியது அதுதான். போய் இறங்கி இருக்கக்கூடியது தாய் தகப்பன் இருக்கக்கூடிய, மிக அழகாக வேளா வேளைக்கு உணவு கிடைக்கக்கூடிய, பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய, உணர்வு ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் உணவு ரீதியாகவும் எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய குடும்பம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அல்ல. போய் அவர்கள் இறங்கி இருக்கக்கூடிய வீடுகள் எல்லாமே எந்த விதமான வசதியும் இருக்காது. உட்காருவதற்கு ஒரு நாற்காலி கூட கிடையாது. தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய ஒற்றை உலகமாக இருக்கக்கூடியது அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மடிக்கணினி, கூடிய இந்த லேப்டாப் மட்டும்தான். மோஸ்ட் இல் ஃபர்னிஷ்ட் ஆர் நில் ஃபர்னிஷ்ட் ஹோம்ஸ் அந்த குழந்தைங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியது. நமக்கு இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டில் இந்த காலத்தில் மழை வரும், இந்த காலத்தில் வெயில் வரும், இந்த காலத்தில் காற்றடிக்கும் எல்லாம் நமக்கு சொல்ல முடியும். பரிச்சயமான பழக்கமான விஷயங்கள். அவர்களை பொறுத்தவரை எதுவும் தெரியாத அந்த சூழ்நிலையில் திரும்பி பார்த்து சாய்ந்து கொள்ள ஒரு தோள் கிடைக்குமான அதுவும் இல்லாத சூழ்நிலையில் இந்த மகாமாரி கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் அறைக்குள் அவர்களை அடைத்து வைத்து மடியில் இந்த மடிக்கணினியை வைத்துக் கொண்டு இதில் தான் தேர்வு எழுத வேண்டும், இதில் தான் பாடம் படிக்க வேண்டும், ஆறுதல் சொல்ல ஒரு நபர் இல்லை, திரும்பி பார்த்தால் பரவாயில்லை, பயப்படாதே, நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல தாய் தகப்பனோ ஆசிரியர்களோ நண்பர்களோ யாரும் இல்லாத அந்த குழந்தைகள். அவர்கள் சொல்வது என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இன்னும் கொடுத்து வைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். என்ன காரணம்? எந்த விதமான ஒத்திகையும் பார்க்காமல், எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் ஒரு சூழலிற்குள் திடீர் என்று பெற்றோரும் குழந்தைகளும் ஆள்பவர்களும் நாமும் காவல்துறையும் எல்லோரும் ஆசிரியர்களும் எல்லோரும் ஒரே சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்ட போது அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய துணிச்சலோடு எந்த ஒத்திகையும் பார்க்காவிட்டால் என்ன, யாரும் யாரையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை விட அழகான சூழல் வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இதை நினைக்கும் போது இந்த குழந்தைகள் கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியது, தாய் தகப்பன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைகள் இழக்கக்கூடியது இந்த 18 வயது 19 வயது 20 21 வயது வரை அவர்களுடைய கல்லூரி வளாகம், அந்த மிக அழகான கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், தி மேசிவ் அமேசிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அண்ணாந்து பார்த்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்கள். அது வெறும் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தி பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் தி இன்டெலெக்சுவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அங்கே இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அந்த அந்த மிகப்பெரிய கட்டிடங்களை விட கூட உயரமாக இருக்கக்கூடிய மனம் உள்ள, அறிவு உள்ள, பெரிய புலமை உள்ள அந்த பேராசிரியர்கள் இவர்களை நேரில் சந்திப்பதும் அவர்களோடு அளவலாவதும், முதல்வர் சொன்னது போல பல குழுக்களுக்கு அங்கத்தினர்களாக குழந்தைகள் மாறுவதில் வேண்டுமானால் கால தாமதம் ஏற்படலாம். இட் மே பி டிலேட் பட் இட் வில் நெவர் பி டினைட். அவர்களுக்கு இல்லை என்று மறுக்கப்பட மாட்டாது. ஆனா கைக்குள்ள ஒரு மிக அழகான ஒரு வசதி வந்திருக்கும் போது இந்த குழந்தைகள் கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியது, ஒரு தாய் மீனும் அதனுடைய குஞ்சு மீனும் 2 பேரும் அந்த கடலுக்குள் பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த குஞ்சு மீன் அம்மா கிட்ட கேட்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, கடல் என்று ஒன்று இருக்கிறதாமே, அது எங்கே இருக்கிறது எனக்கு தெரியலையே. பீப்புள் டாக் அபவுட் an ocean I do not know.
மிகப்பெரிய சமுத்திரத்தை பத்தி பேசுகிறார்கள். ஐ டு நாட் நோ. எவ்ரி அதர் ஃபிஷ் டாக்ஸ் அபவுட் a huge ocean. ஐ டு நாட் நோ. அது எங்கே இருக்கிறது? அங்க பெரிய அலைகள் எல்லாம் இருக்குமாமே, அங்க பெரிய ஆழிப்பேரலை மாதிரி எல்லாம் வருமாமே, அங்க பெரிய பெரிய பயங்கரமான மீன்கள் ஒன்றை ஒன்று தின்று விடுவதற்காக வருமாமே, அது எங்கே இருக்கிறது அந்த கடல், என்னால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு அந்த குஞ்சு மீன் கேட்ட போது தாய் மீன் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, நீ அந்த கடலுக்குள் தானே இருக்கிறாய், எதற்குள் இருக்கிறாயோ அதனுடைய அருமை அதனுள் இருக்கும் போது உனக்கு புரியாது. இது இதே கடலுக்குள்ளதான் இருக்கு, இதே பெரிய மகா சமுத்திரத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த குழந்தைகள் கிட்ட நான் சொல்லக்கூடியது 2020 என்ற மிகப்பெரிய மகா சமுத்திரம், இதற்குள் எப்படி பெரிய ஆழிப்பேரலை வந்தாலும் உன்னை அதிர்ச்சி அடையக்கூடிய, புரட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு சுனாமிகள் ஏற்பட்டாலும், அப்படிப்பட்ட சூழல்ல இருந்தாலும் உனக்கான வாய்ப்புகளும் சமுத்திரம் அளவு மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கு. அதனாலதான் நான் உங்க 2020 பேட்ச் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா கூப்பிட்டேன். அப்போ எதற்குள் இருக்கிறோமோ அதனுடைய அருமை தெரியாது. கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்குள்ள வந்திருக்கீங்க. யூ மே நாட் நோ ஹவு வண்டர்ஃபுல் இட் இஸ். அப்போ ஒரு தாய் மீன் தன்னுடைய குழந்தையிடம் சொன்னது போல உன்னுடைய கல்லூரி பேராசிரியர்களும் உன்னுடைய பெற்றோர்களும் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு சவாலை நீ எதிர்கொள்ளணும்னு ஆசைப்படுறியோ, எந்த எதிர்காலத்தை நோக்கி நீ போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியோ, எந்த ஒரு சூழலில் நான் இருந்தால் என்னுடைய விஸ்வரூபம் எல்லோருக்கும் தெரியும், என்னுடைய பிரம்மாண்டம் எனக்கே புரிய வரும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறியோ, அந்த ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுக்க. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு உனக்கு ஒரு புதிய பார்வை தேவை. அப்ப ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் நான் அதை தான் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஒரு புதிய பார்வை தேவை. உங்களுக்கு முன்னால போன செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட், தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் தி அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்டாக இப்ப ஃபைனல் பேட்ச்ல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க இவர்கள் அல்ல நீங்க. இவர்கள் எல்லாம் பாதி வழியில் வரும்பொழுது திடீர் என்ற ஒரு சவால். நீங்கள் எங்கதான் இருக்கீங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் அ சீட் சோன் இன் ஃபயர். நெருப்பில் தூவிய விதைகள். உங்களுக்கு களமே நெருப்பாகத்தான் கொடுத்திருக்கு. இதுலதான் இந்த விதையே போடப்பட்டிருக்கு. நெருப்புல ஒரு விதையால அது முளைத்து வெளியே அதனால் வர முடியும் என்றால் அது எதை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் தெரியுமா? இனிமேல் வரக்கூடிய ஒரு கடும் வெயிலை கண்டு அது பயப்படவே வேண்டாம். யூஆர் சீட் சோன் இன் ஃபயர். நெருப்புல முளைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா வெயில கண்டிப்பா கருக மாட்டோம். அப்போ அந்த அளவுக்கு உங்களை பதப்படுத்தி கொண்டு வந்து அந்த நெருப்புல போட்டு இந்த விதை கண்டிப்பாக முளைக்கும். காடுகள்ல இப்படிப்பட்ட மிக பெரும் மரங்கள் உண்டு. ஓக் ட்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அதனுடைய சீட், அந்த எகான் சீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விதை எப்படி இருக்கும்னா, அதனுடைய தோல் மிக கடினமானதாக இருக்கும். எந்த சூழ்நிலையிலும் அந்த தோலை உடைத்து கொண்டு உள்ளே ஒரு உறக்க நிலையில் தவநிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரை யாராலும் தொந்தரவு செய்ய முடியாது. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, காட்டில் பெரும் தீ வரும் பொழுது இந்த ஓடுகள் அந்த வெப்பம் தாங்காமல் அந்த தீயில் உடைந்த உடனே இதுல இருந்து குறுத்து வெளியில வராது. அடுத்தது பெருமழை வரும் பொழுது அந்த பெருமழையில் உள்ளே உடைந்த ஓட்டில் இருந்து அத்தனை நேரம் உறக்கம் போல் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்க, ஆனால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த உயிர் வெடித்துக் கொண்டு வெளியே வரும். அப்போ நீங்க எல்லாருமே 2020 என்ற மிக பெரும் கடுமையாக உலகளாவ எல்லோருடைய மனதையும் ஆட்டிவிக்கக்கூடிய இந்த கடுமையான சூழல் என்னும் வன தீயில் குதித்து அதற்குள் பிறந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள். அப்ப நெருப்பில் இருந்து உங்களுக்குதான் அக்னி குஞ்சுன்னு சொல்லணும். உங்களுக்கு இந்த அக்னிக்குள்ள இருந்து பிறந்து வந்த நீங்க தான் அக்னி குஞ்சுகளாக இருக்கும். அப்ப பார்ப்பதற்கு சின்னவர்களாக இருக்கலாம், 18 வயதாக இருக்கலாம். ஆனா உங்களை பற்றிய புதிய பார்வைக்குள்ள போங்க, உங்களை பற்றிய புதிய கண்ணோட்டத்துக்குள்ள போங்க. தோல்வி மனப்பான்மை விட்டு வெளியில வாங்க, துன்பங்களை விட்டு அதை பத்தி பேசுறதை விட்டு வெளியில வாங்க, புலம்பல்களை விட்டு வெளியில வாங்க, புகார்களை விட்டு வெளியில வாங்க, புறம் சொல்வதை விட்டு வெளியில வாங்க. இவை எல்லாவற்றையும் விட்டு 2020 பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 2020 குழந்தைகளாக பிறந்தவர்களாக நான் சொல்லவே இல்லை. ஒரு கல்லூரி மாணவர்களாக பிறந்து அதற்கான அடையாள அட்டையை கழுத்தில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடிய உங்களுடைய பார்வை புதிய பார்வையாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா இஃப் யூ ஃபெயில் ஹூ வில் வின்? 2020 இந்தியா வல்லரசு ஆகும் அப்படின்னு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சொன்னதை இப்படியும் பொருள் கொள்ளலாம் தானே? பாரதி சொன்ன அக்னி குஞ்சென்று கண்டேன், அதை ஆங்கோர் மரத்தின் பொந்திடை வைத்தேன். அப்ப என்ன ஆச்சு? வெந்து தணிந்தது காடு. அப்ப அதனுடைய தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டும். உங்களுடைய வீரத்தில், உங்களுடைய தைரியத்தில் அது ஒற்றை புள்ளியாக இருக்கக்கூடிய நெருப்பாக இருந்தால் அது என்ன, அதற்கு என்ன மரியாதை குறைந்து விடும்? ஒரே ஒரு நிமிடம் உங்களுக்கு திருப்பி பாருங்க. 18 வயது ஆயிடுச்சுன்னு வீட்டுல ஒரு அழகான கேக்க வச்சு அதுல 18 மெழுகுவர்த்திகளை வச்சு இதை ஊதி உன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடு அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்கள் உதட்டில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த காற்றில் அணைந்து போகக்கூடிய மெழுகுவர்த்தியாக இருக்க போறீங்களா? இல்ல பாரதி பார்த்த உள்ளங்கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஒற்றை புள்ளியான நெருப்பாக இருக்கும். ஆனாலும் அதே மாதிரி உதட்டை குவித்து நீங்கள் அதில் உங்களுடைய காற்றை ஊதும் பொழுது ஒரு மெழுகுவர்த்தி போல் அணைந்து விடாமல் அடுத்த நிமிடம் இன்னும் ஆவேசமாக பற்றி கொண்டு எரியக்கூடிய அந்த ஒற்றை புள்ளி அக்னி குஞ்சாக இருக்க போறீங்க. அதுதான் புதிய பார்வை.
என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுடைய பாதை மிக புதிய பாதையாக இருக்க போகிறது. 2020 உள்ளே வந்த நீங்கள் வெளியே போகும்போது திஸ் இஸ் த 2020 பேட்ச் அப்படின்னு எல்லாரும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய 21 வயது குழந்தைகளாக இருக்க போறீங்களா? ஏன்னா 18ல இருந்து அந்த வயதுக்கு வந்திருப்பீங்க. Will you be a 21 or a 20 plus child who will be looked upon by others? மற்றவர்கள் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக நீங்க இருக்கணுமா, இல்ல மற்றவர்களை போலவே இருக்கணுமா? இதுதான் உங்களுடைய முடிவு. ஏன்னா உங்களுடைய பாதை முற்றிலும் புதிய பாதை. இந்த பாதையை யாருமே போட போறது இல்லை. இந்த பாதையில் இருக்கக்கூடிய கல்லையும் முள்ளையும் யாரும் எடுத்து விளக்க போறது இல்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இதுவரை நாங்கள் பார்த்த கல்லும் முள்ளும் வேறு, இனி நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய கல்லும் முள்ளும் வேறு. நீங்கள் எதையெல்லாம் புதிதாக பார்க்கிறீர்களோ அதைத்தான் புதிதாக ஆசிரியர்களும் பார்க்கிறார்கள், புதிதாக பெற்றோர்களும் பார்க்கிறார்கள். உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, உங்களை விட வயதும், உங்களை விட அனுபவமும், உங்களை விட வாழ்க்கையில் சவால்களை எதிர்கொண்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் அவர்கள் சந்தித்திருப்பதால் உங்களை விட இன்னும் மனப்பக்குவத்தோடு அவர்களால் அணுக முடியும். அப்படி அணுகும் பொழுது கூட, அதனால்தான் நான் சொன்னேன், இந்த விளக்கை ஏற்றும் பொழுது கூட குழந்தைகள் முன்னால் எல்லா பெரியவர்களும் வந்து நிற்க ஒவ்வொருவராக ஒவ்வொரு கிரியையாக ஏற்றுக்கொண்டு வந்த பின் கடைசியாக ஒரு 1ஆம் ஆண்டு குழந்தையையும் கொடுப்பாங்க. என்ன, உங்களுடைய அனுபவத்தையும் உங்களையும் அறிவையும் வைத்துக்கொண்டு என்னுடைய மன இருளை போக்கக்கூடிய நீங்கள் முன்னால் செல்ல நீங்கள் காட்டும் பாதையில் நான் வருகிறேன். இது காலம் காலமாக சரியாதான் இருந்தது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில எல்லார் கையிலும் தீபம் இருக்கு. ஒருவர் முன் செல்ல ஒருவர் பின் செல்வது மாதிரியே இல்லை. எல்லோரும் ஒன்றாக செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில வந்திருக்கோம். அப்படிங்கிறதுனால ஆசிரியர்கள் பார்வையும் புதிய பார்வையாக மாறும், குழந்தைகள் பார்வையும் புதிய பார்வையா மாறும், பெற்றோர்கள் பார்வையும் புதிய பார்வையாக மாறும். சரி, பெற்றோர்களுக்கு எப்பொழுதுமே இந்த ஒரு ஆசை உண்டு. எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எந்த தெய்வத்தை வேண்டினாலும் கேட்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, கடவுளே என்னுடைய குழந்தைக்கு எந்த கஷ்டமுமே வராம காப்பாத்து அப்படின்னு. நான் போகக்கூடிய இடங்கள்லயும் பார்க்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் கிட்டயும் நான் மறுபடியும் சொல்லக்கூடியது, இது வாழ்த்து அல்ல, இது வேண்டுதல் அல்ல, இது ஒரு சாபம் அப்படின்னு. பெற்றோர்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா கூட இருந்தது உண்டு. என்ன மேடம் இதை நீங்க சாபம்னு சொல்றீங்க, என் குழந்தைக்கு எந்த கஷ்டமுமே வரக்கூடாது நான் வேண்டிக் கொள்றது எப்படி ஒரு சாபமாக இருக்கும்? அது ஒரு வரமாகத்தானே இருக்கும். கண்டிப்பாக அது வரம் அல்ல. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இயற்கை ஒவ்வொரு உயிரை முன்னால் கொண்டு வரும் பொழுதும் அந்த உயிர் தான் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுடைய முழுமையான புரிதலும் அதற்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, மிக மென்மையான சுவையான சோகமே இல்லாத பாதையில் போனால் கண்டிப்பாக வந்த காரியத்தை அந்த உயிர் மறந்து போகும். எதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்பதை முற்றிலுமாக மறந்து போகும். நம்ம எல்லாரும் நம்ம குழந்தைகளை இளவரசனாகவும் இளவரசியாகவும் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறது உண்மைதான். ஆனா அப்படியேதான் வாழ்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு இளவரசனாக இருந்த சித்தார்த்தன் இளவரசனாகவே போயிருப்பான். அந்த சித்தார்த்தனில் இருந்து ஒரு புத்தன் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, சொகுசான வாழ்க்கையை விட்டு வெளியில வரணும். யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ். பல நாட்கள் அழ வேண்டி இருக்கும், பல நாட்கள் இருட்டுக்குள்ள போக வேண்டி இருக்கும், பல நாட்கள் கண்கொள்ளாத வெளிச்சமாக இருக்கும் பொழுது இருட்டே தேவையில்லை, இவ்வளவு வெளிச்சத்துல எனக்கு பார்க்கவே முடியலையே அப்படிங்கிற அதிர்ச்சிகள் தோன்றும். ஆனா இவை அத்தனையும் முழுமையாக கடந்து வெளியே வரும் பொழுது ஒரு கூட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டுப்புழு எந்த காலம் தேவைப்படுகிறதோ அப்போ வெடித்து வெளியே வரும்போது அது கண்டிப்பாக கூட்டுக்குள் போன புழு மாதிரி இருக்காது, அல்லது கூட்டுக்குள் இருந்த புழு மாதிரி இருக்காது. கூட்டை விட்டு வெளியே வரும் பொழுது வெளி உலகத்தோடு நான் வாழ வேண்டுமே, ஆனால் எனக்கு எப்படிப்பட்ட தகுதிகள் வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட தகுதிகளை இந்த கூட்டுக்குள் உட்கார்ந்து கொண்டு வளர்த்து கொள்வேன். வளர்த்து கொண்டது மட்டும் அல்ல, அப்பொழுதும் கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு மிக சின்ன ஒரு துவாரத்தின் வழியாக மிக பெரிதாக இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டுப்புழு நசுங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரும்பொழுது தன் உடலில் தேவையில்லாத எல்லா திரவங்களும் அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே தங்க, வெளியே வந்தவுடனும் அதனால பறக்க முடியாது அந்த பூச்சியால. அது வண்ணத்து பூச்சியாக இருக்கலாம், பட்டாம்பூச்சியாக இருக்கலாம். உங்களுடைய MC அழகாக சொன்னாங்க, பட்டாம்பூச்சிகள் எல்லாம் வந்து சேரக்கூடிய, கனவுகளோடு வந்து சேரக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாக கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கூட நான் நினைச்சேன், வந்து உட்கார்ந்து அந்த பட்டாம்பூச்சியோ பட்டுப்பூச்சியோ அல்லது எந்த பூச்சியாக இருந்தாலும் கூட்டுப்புழுவாக இருந்து கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தவுடன் எல்லாம் பறக்க முடியாது. இன்னும் அதனுடைய இறகுகளில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, உள்ளுக்குள்ள இருந்த பொழுது தேவையில்லாத திரவங்கள் இன்னும் ஈரமாகத்தான் வச்சிருக்கும். அப்போ வந்து வெளியில உட்கார்ந்து அந்த வெயில்ல மறுபடியும் அந்த இறகுகளை எல்லாம் சின்ன சின்ன சிறகுகளாக இருக்கும். அதையெல்லாம் காய்ந்த பின் அதற்கு பின் பறக்க முயற்சி பண்ணணும். இதற்கு முன்னால் அது பறக்க முயற்சி பண்ணினாலும் கண்டிப்பாக, இல்ல அங்கேயே இருந்துட்டாலும் கண்டிப்பாக அது வந்த காரியம் நிறைவேறாது. அப்போ பெற்றோர்கள் கிட்ட உங்கள் குழந்தைகளுக்காக நீங்க பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நீங்களும் உங்க குழந்தைகளும் பக்கத்துல உட்கார்ந்துதான் என்னுடைய பேச்சை கேட்கிறீங்க. அப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடியது, என் குழந்தைக்கு
பிரச்சனைகளே வரக்கூடாது, கஷ்டங்களே வரக்கூடாது, தொல்லைகளே வரக்கூடாது, சவால்களே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையே முடிந்தால் இந்த தேதியில் 6ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் இப்பொழுதே கூட கையை கழுவி விட்டு விடலாம். எத்தனையோ விஷயங்களை 2020 விட்டு விடுவதற்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது மாதிரி விட்டு விடுவதற்கு இதையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, நான் பார்த்த கஷ்டங்கள் என் குழந்தைக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கறத மூத்த தலைமுறையினுடைய பிரார்த்தனை. என்ன காரணம்? நான் பார்த்த எல்லா விதமான அந்த பிரச்சனைகளுக்கும் சவால்களுக்கும் என் தலைமுறை ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்து விட்டது. நான் ஏற முடியாத படிகளுக்கெல்லாம் நான் இப்பொழுது ஒரு படியை கட்டிவிட்டேன். ஆனா இந்த படியோடு என் குழந்தை நின்றுவிடக் கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆர்வமாக இருந்தால், என்னுடைய வளர்ச்சியோடு என் குழந்தையின் வளர்ச்சியும் நின்றுவிடக் கூடாது என்பதுதான் உண்மையான பிரார்த்தனையாக இருந்தால், நான் பட்ட என்னுடைய கஷ்டங்கள் என் குழந்தை படக்கூடாதுன்னு தான் கேட்கணுமே தவிர, என் குழந்தைகளுக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது, என் குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாது அப்படின்னு பிரார்த்திக்க கூடாது. அது இறைவன் கடவுள் காதலையும் கேட்கக்கூடாது, உங்கள் குழந்தை காதலையும் கேட்கக்கூடாது. என்னன்னா, இந்த சொகுசு வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா 2020 எல்லோரும் புலம்புவது போல உங்க குழந்தைகளும் புலங்கிட்டு இருப்பாங்க. இயற்கை அப்படி சொல்லவே, இதைவிட பெரிய மகாமாரிகளை எல்லாம் உலகம் பார்த்திருக்கிறது. பட் at present technology and communication, these have evolved so much that எங்கேயாவது யாராவது மூச்சு விட்டா கூட அடுத்த நிமிடம் நமக்கு தெரியற அளவுக்கு நமக்கு எல்லோரும் உள்ளங்கைக்குள் வந்து உட்கார்ந்து விட்டார்கள். அவ்வளவுதானே தவிர உலகம் மிகப்பெரிய மகாமாரிகளை பார்த்திருக்கிறது. அதையெல்லாம் மிஞ்சி மனித இனம் மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வந்து மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்துட்டு இருக்கு. ஏன் நானும் நீங்களும் இப்பொழுது ஒரு சம்பாஷணைக்குள் இருக்கும் பொழுது கூட நம் இருவரின் ஆரோக்கியத்தையும் உடல் நலத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக, இந்த கொடுநோயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக there are scientists who are still at making the vaccine for this huge pandemic. அது மட்டும் இல்ல, நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக அரசும் வெளியில பல நபர்கள் காத்து கொண்டிருக்க, நாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடியது வீட்டில் அடைக்கப்படவில்லை, அடைகாக்கப்படுகிறோம். அடைக்கப்படுவது வேறு, அடைகாக்கப்படுவது வேறு. குழந்தைகள் கிட்ட இதை சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க திருப்பி இந்த புதிய பார்வைக்குள்ள வரல அப்படின்னா, வீட்டுக்குள்ள அடைக்கப்பட்டோம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை சொல்லிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஓட்டுக்குள்ள பத்திரமாக இருக்கக்கூடிய குஞ்சு கூட என்ன நினைக்கும் தெரியுமா? ஓட்டுக்குள்ள அடைக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கும். ஓட்டுக்குள்ள அடைக்கப்படல, அடைகாக்கப்படுவது என்ன அப்படின்னா, வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் பொருத்தமாக வரும் வரை நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில உலகமே எங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது, உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் கல்லூரிகளும் ஆன்லைன் மூலமாக குழந்தைகளை வீடு தேடி வந்து பர்சனல் டியூஷன், அந்தரங்கமாக ஒரு ஆசிரியர் வந்து உட்காருவது போல இருக்கு. இப்ப குழந்தைகள் கிட்ட மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுக்க வேண்டியது பெற்றோர்கள். எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். நீங்க எதன் வழியாக என் பேச்சை கேட்கிறீங்களோ அதன் வழியாகத்தான் உங்க குழந்தைகளும் பக்கத்துல உட்காந்து உங்க என்னுடைய பேச்சை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பேச்சை மட்டும் கேட்கறது இல்ல, சில நேரங்கள பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்லும் போது குழந்தைகள் நீங்க பார்க்காத போது உங்க முகத்தை திரும்பி பார்ப்பாங்க. நான் சொல்லக்கூடியதை நீங்க எப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. உங்களுக்காக தான் நான் மறுபடியும் சொல்றேன். நீங்க பயிர்களை போய் பாருங்க. எல்லா பயிர்களும் எந்த விதமான பூச்சியும் வராமல், எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல், நோயும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக ஒரு செடி வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா, அதிலிருந்து விளையக்கூடியது எந்த அளவு உறுதியான ஒரு பொருளாக இருக்கும். ஒரு 30 நாட்களுக்குள் ஒரு பயிரை நம்ம கொண்டு வரோம், 60 நாட்களுக்குள் ஒரு பயிரை கொண்டு வரோம். இதெல்லாம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா மீண்டும் இயற்கை உரம் திரும்பி போகும்பொழுது நம்ம என்ன சொல்றோம்? இதற்காக ஒரு பூச்சிக்கொல்லியை அடிக்க வேண்டாம். சில பூச்சிகள் வருவது நல்லதுதான், சில விலங்குகளும் பிராணிகளும் அங்கே இருப்பது நல்லதுதான், சில நோயை தாண்டி இந்த செடி முயற்சி செய்து மேலே வருவது நல்லதுதான். இது எல்லா செடிகளுக்கும் பரவுமே, ஆனால் அதற்கான பாதுகாப்பு என்பது வேறு. ஆனால் எந்த நோயும் வரக்கூடாது, எந்த பூச்சியும் அண்டக்கூடாது, எதனாலும் இதற்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு செடியை வளர்க்கக்கூடியவன் நல்ல ஒரு தோட்டக்காரனாக இருக்கவே முடியாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, தெரியும் இயற்கை பலவிதமான சவால்களை இப்பொழுது மனித இனத்துக்கு கொடுத்த மாதிரியே சவால்களை கொடுக்கும். ஒரு விவசாயி ஆண்டவன் கிட்ட அதுதான் கேட்டார். காலங்கட்டு காலத்துல எனக்கு மழை வருது, தேவையில்லாத காற்று அடிக்குது, தேவையில்லாமல் சூறாவளி வருது, தேவையில்லாமல் வெயில் இருக்கு, இவ்வளவு வெயில் தேவையே இல்லை, இதெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு இறைவன் உனக்கு விவசாயத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, நீ ஒரே ஒரு முறை எனக்கு ஒரு 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 இவ்வளவு அகலம் பூமியை கொடுத்து விட்டு குறிப்பிட்ட காலத்தையும் கொடு, நான் பயிரிட்டு காமிக்கிறேன். எனக்கு தேவையான போது வெயிலும், எனக்கு தேவையான அளவு தண்ணீரும், என் பயிருக்கு தேவையான அளவு காற்றும், இதுவே நான் முடிவு செய்து கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு முறை எனக்கு அந்த அனுமதி கொடு. எவ்வளவு பெரிய விவசாயி நான் என்பதை உனக்கு நான் சொல்றேன், உனக்கு விவசாயம் தெரியல அப்படின்னு இயற்கை கிட்டையும் இறைவன் கிட்டையும் சொன்னதாக ஒரு கதையை எனக்கு படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆண்டவன் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லு. ஒரு சின்ன இடம் இவருக்காக, அந்த இடம் பக்கத்துல அடுத்த வயல், எதிர் வயல், இந்த வயல்களில் எல்லாம் இயற்கையும் இறைவனும் கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா விதமான சவால்களும் நடந்து கொண்டிருக்க,
கேட்ட இந்த விவசாயியினுடைய அந்த வயலில் மட்டும் இவருக்கு தேவையான, இவருடைய பயிருக்கு வளர்வதற்கு தேவையான அளவு காற்று, வளர்வதற்கு தேவையான அளவு தண்ணீர், வளர்வதற்கு தேவையான அளவு சூரிய ஒளி, அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பூச்சிகள் வரக்கூடாது என்று இவர் ஆசைப்பட்டால் அந்த பூச்சிகள் அல்ல, இந்த நோய் வரக்கூடாது என்றால் அந்த நோய் வருவதில்லை, வறட்சி வேண்டாம் என்றால் வறட்சி இல்லை, பெருமழை வேண்டாம் என்றால் பெருமழை இல்லை, தண்ணீர் தேங்கி இல்லை, வளர்ந்த உடனே அது சாய்ந்து விடும் போல சூறாவளிகளே எதுவுமே இல்லை. அறுவடைக்கு எல்லாம் தயாரா இருக்கு. இவருடைய வயலை பார்த்தா அவ்வளவு எல்லோருக்கும் பொறாமை வரும் அளவுக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக பச்சை பசேல் என்று இருப்பது மட்டுமல்ல, எல்லா கதிர்களும் தலையை எதிர் அப்படியே வான் நோக்கி நிற்கக்கூடிய கதிர்களாக இருக்கு. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வயல்களை பார்த்தா பாதி பயிர்களை காணும். அவை அங்க இருக்கக்கூடிய ரோடன்ஸ், இருக்கக்கூடிய எலிகளாலும் பெருச்சாளிகளாலும் சூறையாடப்பட்டதாக இருக்கும், வெட்டுக்கிளிகளால தொல்லைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், நோய் வந்து போனதாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அவற்றை பாதுகாப்பதற்கு அந்த விவசாயிகள் மிக பெரும் போராட்டத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல இது மட்டும் ரொம்ப அழகாக இருக்கு பார்க்க. சொல்ல போனா 2019 வரை பல வயல்கள் நான் சொல்லக்கூடியது பல குடும்பங்களும், பல வீடுகளும், பல மனங்களும், பல கல்விக்கூடங்களும் எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது, எந்த சவாலும் வராது அப்படின்னு சொல்லி தேக்க நிலையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம். We were all stagnant. தேக்க நிலையை நாம் திருப்தி என்று தவறாக புரிந்து கொண்டோம். Satisfaction is different from stagnation. தேங்கி போவதிலிருந்து எந்த வளர்ச்சியும் வராது. ஆனால் திருப்தியான மனங்களால் கண்டிப்பாக வளர்ச்சிகளை கொடுக்க முடியும். என்ன காரணம்? மனதில் திருப்தி இருக்கும் பொழுது இதைவிட எனக்கு ஏற்பட்ட திருப்தி நிலையை விட இதைவிட அழகான வாழ்க்கையை அடுத்தவர்களுக்கு அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணம். A satisfied mind will always have the responsibility of giving a bigger satisfaction to the next generation, but a stagnant mind will never think of it. அப்ப நம்ம தேங்கி போனது 2019 வரை தேங்கி நின்ற அந்த மனப்பான்மை எல்லாம் இப்படியே போகும், இப்படியே குழந்தைகள் படித்து விட்டு போவார்கள், இப்படியே உலகில் உள்ள எல்லா கம்பெனிகளும் வந்து வேலைகள் கொடுக்கும், இப்படியே 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 என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த நாம் திடீரென்று மாற்றம் வந்தது. இப்போ அறுவடை காலத்துக்கு தயாரான உடனே இந்த விவசாயி தன்னுடைய அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கதிர்களை ஒண்ணு போய் உடைச்சு இப்படி கையில தேய்ச்சு பாக்குறாரு. விவசாயத்துல இருந்தவர்களுக்கு தெரியும், கதிர்ல இருக்கக்கூடிய மணிகள் எல்லாம் பால் பிடிச்சிருக்கும். இப்படி தேய்ச்சு பாக்குறாரு, பால் பிடிக்கல. சரி, இவ்வளவு பெரிய வயலில் இத்தனை கதிர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரே ஒற்றை கதிரில் பால் பிடிக்கவில்லை அப்படின்னா அது இட்ஸ் நாட் a big thing, it after all happens அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இன்னொரு கதிர் பெரும்பாலான கதிர்களை வரிசையாகவும் எடுக்கிறார், அங்கொன்று இங்கொன்றாகவும் எடுத்து பாக்குறார். ஆனாலும் எதிலும் பால் பிடிக்கவில்லை. ரொம்ப கோபமா இருக்கு. உடனே அடுத்த நிமிடம் ஆண்டவன் கிட்ட சொல்லக்கூடிய புகார் என்னன்னா, நீ ஏமாத்திட்ட, எல்லாம் பாக்குறதுக்கு அழகாக இருக்கு, எல்லாம் பார்க்க வளமாக இருக்கு, கண்ணால் பார்க்கும்பொழுது எல்லாமே செழுமையாக இருக்கு, ஆனா எந்த வித கதிரிலையுமே பால் பிடிக்கவே இல்லை, எதுவுமே முத்தின மாதிரி இல்லை, இன்னும் 10 நாள் விட்டாலும் எதுவும் இருக்கும்னு எனக்கு தோணல. கண்ணுக்கு பார்க்க அழகாக இருக்கக்கூடியது, கண்ணுக்கு பார்க்க ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடியது உண்மையாக ஆரோக்கியமாக இல்லைங்கிறது எனக்கு புரியுது, நீ எனக்கு ஏமாத்திட்ட. இப்போ கடவுள் சொல்லக்கூடிய பதிலாக அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இயற்கையும் இறைவனும் சேர்ந்து சொல்லக்கூடிய, நீதானே எல்லாம் முடிவு செய்தாய், இப்படி வேண்டும் என்று நீதானே முடிவு செய்தாய், இவ்வளவு வெயில் போதும், இவ்வளவு காற்று போதும், இவ்வளவு தண்ணீர் போதும்னு சொன்னேன் இல்லையா, எந்த துன்பமும் என்னுடைய இந்த வயலுக்கு வந்துவிடக்கூடாது, எந்த நோயும் வந்துவிடக்கூடாதுன்னு பார்த்து பார்த்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சுகமான வேலியை போட்டிருந்தேன். கம்ஃபர்ட் ஜோன் that happens to be a kind of a barricade. பிகாஸ் அதுதான் குடும்பத்துல நம்ம பண்றோம், அதுதான் கல்விக்கூடங்கள்லயும் பண்றோம், குழந்தைகளுக்கு நம்ம அதான் பண்றோம். சவால்களை கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். புதிய பாதைகள் அங்கேயே இருக்கு, ஆனா புதிய பாதைகளை பார்க்கணும்னா புதிய பார்வை இல்லைன்னா கண்டிப்பா முடியாது. இருக்கக்கூடிய இந்த பேண்டமிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒன்று, நீங்கள் முகத்துக்கு வேண்டுமானால் கவசம் போட்டுக் கொள்ளலாம், ஆனால் உங்கள் கண்களில் இது நாள் வரை இருந்த திரையை பிடித்து எடுத்து இதோ வாய்ப்புகள் அப்படின்னு கண்ணை திறக்க வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அதிசயம் இப்பதான் நடந்திருக்கு. அப்போ பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா விதமான சோகங்களும் வந்த மிகப்பெரிய பூச்சிகள் வந்து போன, நோய் வந்து போன அங்க இருக்கக்கூடிய கதிர்கள் எடுத்து பார்த்தா ஒன்றும் அவ்வளவு மணிமணியா பால் பிடிச்சிருக்கு. இந்த அளவு கண்ணுக்கு கவர்ச்சியாக இல்லாவிட்டாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய செடிகள் எல்லாம் மிகவும் உறுதியாக இருக்கு. இப்ப இயற்கையை திரும்பி அந்த விவசாயி கேட்கும் போது இயற்கை அவருக்கு சொல்லக்கூடிய பதில் அதுதான். பெருவெள்ளம் வரும் பொழுது எவ்வளவு தண்ணீரை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செடிக்கு அது புரியும், அந்த மண்ணுக்கு அது புரியணும். மற்றபடி தேங்கி நின்றால் நான் அழுகி போவேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு எப்ப வரும்? தேவையான அளவு மட்டுமே தண்ணீரை கொடுத்து கொண்டிருந்தால் தேவைக்கு அதிகமாக வரும்போது என்ன செய்வது என்பதை அந்த 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 செடிக்கு அதற்கான அதனுடைய புரிதல் வேணும் இல்லையா?
இன்னும் வாடி போகும் பொழுது, வறட்சி ஏற்படும் போது வேர் பூமிக்குள் இன்னும் 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 தாண்டி போகும். தண்ணீரை தேண்டி தாண்டி போகும். வேர் இன்னும் ஆழமா போக போக மண்ணில் உறுதியாக அதனால் பிடித்துக் கொள்ள முடியும். பெரும் காற்று வரும் பொழுது சரிந்து விடாமல் மண்ணில் உறுதியாக நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த வெப்பம் இருக்கும் பொழுது நீர் கிடைக்காமல் போகும்பொழுது தேடி தேடி போக வேண்டிய அந்த சூழ்நிலை. அப்போ ஓருயிர் நீங்களும் நானும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு செடி கூட பலமாக வளரணும் அப்படின்னா எதிர்த்து எதிர்த்து போராடி, எதிர்த்து சவால்களை மேற்கொண்டு வனத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு மரம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மரத்தை விட ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான மிகப்பெரிய காரணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லா விதமான சாதகம் இல்லாத பாதகமான சூழ்நிலையிலும் அதனால் வளர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுதான் அவருடைய பதிலாக அந்த விவசாயிக்கு கிடைச்சது. இப்ப பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நாங்க சொல்லக்கூடியது அதுதான். போராட்டமே வாழ்க்கையா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய கேள்வியை விட்டு வெளியில வாங்க. வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும். கடல்னா இந்த அளவுக்கு அலைகள் இருக்கும். கடல்ல குளிக்கணும்னா அலையை எதிர்கொள்ளணும். அலை இல்லாமல் எனக்கு ஒரு கடல் வேண்டும் அப்படின்னா அது தேங்கி இருக்கக்கூடிய குட்டையாகத்தான் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்றோம்? புதிய பார்வையை கொண்டு வரும். புலம்பல்களை கண்டிப்பா நடத்தணும். 2020 போல வாய்ப்புகளை கொண்டு வந்து குவித்த ஒரு இடம் கிடையாது. We have been uprooted from our comfort zone. வேரோடு கெல்லி எடுத்து இதுவரை வாங்கிய பட்டங்களும், இதுவரை வாங்கிய படிப்பும், இதுவரை நாம் படித்ததும், இதுவரை நாம் கண்டுபிடித்ததும் எல்லாவற்றையும் புரட்டி போட்டு புதியதாக பார்க்குங்கள். புதிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன். அதனால்தான் சொன்னேன், பெற்றோர்கள் கிட்ட நீங்கள் கேட்கக்கூடியது இறைவனிடம் என்னவாக இருக்கணும்னா, எனக்கு வந்த பிரச்சனைகள் என் குழந்தைக்கு போகக்கூடாது. ஏன்னா என்னுடைய தலைமுறை பார்த்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்த்தாச்சு. என் குழந்தைகளுக்காக அதற்காகத்தானே பாடத்திட்டத்தை மாற்றணும். என்னுடைய பிரச்சனைகள் தான் என் குழந்தைய அனுபவிக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா, ஒன்றுமில்லாத ஒரு மொபைல் போனை கூட அடுத்த நாள் அப்படிங்கும் போது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, என்னுடைய பிரச்சனைகள் தான் என் குழந்தைக்கும் வரப்போகிறது அப்படின்னா, நான் படித்த பாடத்திட்டத்தை என் குழந்தைக்கு அப்படியே வைத்திருக்கலாம். எதற்காக வேறொரு பாடத்திட்டம் வேணும்? எதற்காக வேறொரு சவால் வேணும்? கேள்விகளே இல்லாத உலகமாக, பிரச்சனைகளே இல்லாத உலகமாக 2020 நின்று போயிருக்குமே. ஆனால் இந்த ஆழமான அழுத்தமான தூங்காமல் தூங்கி இருந்த நிலையிலிருந்து நம்மை குலுக்கி எழுப்பி இருக்க யாராலும் முடியாது. நம்மளை குலுக்கி எழுப்பி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இனி we have to look at the solution. நான் உங்களுக்கு அதனாலதான் இமேஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்தாபனத்தின் அங்கமாக வந்திருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்ல, கைக்குள்ளேயே உங்களுடைய பாடத்திட்டம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. கவனச்சிதறல் அங்கிறது தாயின் தகப்புன்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என் குழந்தை நல்ல குழந்தை, ஆனா அவங்களுடைய நண்பன் தான் சரியில்லை. என் குழந்தை நல்ல குழந்தை, அவங்களுடைய தோழி தான் சரியில்லை. அவங்க சீனியர் சரியில்லை, அவங்க ஆசிரியர் சரியில்லை, கல்லூரி சரியில்லை, வளாகம் சரியில்லை, சூழல் சரியில்லை. யார் மேலேயாவது பழியை தூக்கி போட்டு என் குழந்தை நல்ல குழந்தைன்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்த பெற்றோர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இது பெரிய சவால். என்ன, உங்க குழந்தை உங்க வீட்டுலதான் உட்கார்ந்து இருக்க போறாங்க. உங்க குழந்தை உங்களை அருகில தான் இருக்க போறாங்க. உங்க குழந்தை நீங்க பார்க்கத்தான் அவங்களுடைய கல்வி என்ன அப்படின்னு வரப்போம். அப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்? புதிய பாதைக்கு தயாராகும். புதிய பார்வை கிடைச்சாச்சுன்னா புதிய பாதைக்கு தயாராகும். புலம்பல்களை நிறுத்திட்டு, புகார்களை நிறுத்திட்டு, என்னால முடியாது இன்னும் பழகி போன ஒற்றை காரணத்தையே வைத்துக்கொண்டு, இதையே குற்றம் சாட்டி கொண்டு, இதனால் தான் நான் வரவில்லைன்னு சொல்றதெல்லாம் நிறுத்திட்டு, இன்றைய தேதியில் புதியதாக உங்களால் பிறக்க முடியும் என்றால், ஏன்னா புதியதாக பிறப்பது அப்படின்றது 10 மாதம் பத்திரமாக இருந்துவிட்டு பிறப்பதல்ல. 10 வினாடிகளுக்குள் மீண்டும் மீண்டும் நம்மை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருப்பதுதான். அப்போ உங்களால முடியும் அப்படின்னா, இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சுவாச காற்று இல்லாமல் போனால் எப்படி நாம் தவித்து விடுவோமோ அந்த அளவுக்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வாட் இஸ் சோ இம்பேரேட்டிவ் அண்ட் மேண்டேட்டரி லைக் தி ஆக்சிஜன் யூ பிரீத் என்னது தெரியுமா? நெட் கனெக்டிவிட்டி. இந்த நெட் கனெக்டிவிட்டி நான் அப்படிதான் கற்பனை பண்றேன். அப்படித்தான் ஒரு அழகான இந்தியாவை நான் கனவு காண்றேன். நீங்க வரக்கூடிய அத்தனை குழந்தைகளும் அப்படிதான் வரப்போறீங்க. விளம்பரங்களை ஒரே ஒரு தடவை பாருங்களேன், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும். புதிய பார்வை, புதிய பாதை. எல்லா விளம்பரங்களும் மறுபடியும் பட்டாடைகளுக்கான விளம்பரங்கள் இருக்கு, ஆவணங்களுக்கான விளம்பரங்கள் இருக்கு, படாடோகத்திற்கான விளம்பரங்கள் இருக்கு, புதிய புதிய மொபைல் போனுக்கான விளம்பரங்கள் இருக்கு. இவற்றுக்கு நடுவுல எனக்கு ஒரு 2-3 விளம்பரங்கள் எனக்கு கணிசமாக எனக்கு இந்த புதிய பாதை, புதிய பார்வைங்கிற தலைப்பை நோக்கி என்ன நகர்த்தின சில விளம்பரங்கள் இருக்கு. குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் சேர்த்து சொல்றேன். நீங்க பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள்ல சில பேர் எப்படி மாற்றங்களை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு. ஒரு சின்ன பெண் குழந்தை உட்கார்ந்துருக்கா. அவளுக்கு கண்டிப்பா 18 வயது கூட இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. மிக சாதாரணமான வீட்டின் படிகளில் கையில் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு போனாக இருக்கலாம் வைத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவள் முன்னால் ஒரு வயல் இருக்கு. அங்க ஒரு சோளக்காட்டு பொம்மை நின்னுட்டு இருக்கு, ஒரு ஸ்கேர்க்ரோ நின்னுட்டு இருக்கு. பின்னால இருந்து அவங்க அப்பா அவசரமா ஓடி வராரு, ஒரு கல்லை எடுத்து வீசுறாரு. என்ன காரணம்னா, அந்த காக்கைகள் அங்க வந்து உட்கார்ந்து அதில் விளைந்திருக்க கூடியதை அழிச்சிட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு. குழந்தை அப்பாவையும் நிமிர்ந்து பாக்குறா, எதிரில இருக்கக்கூடிய ஸ்கேர்க்ரோவையும் நிமிர்ந்து பாக்குறா. உங்களுக்கு இப்ப அந்த விளம்பரம் புரிஞ்சிருக்கும்.
மீண்டும் மீண்டும் ஆடை, மீண்டும் மீண்டும் ஆபரணம், மீண்டும் மீண்டும் படாபுடமும், மீண்டும் மீண்டும் வண்ண நிறங்களில் வீடுகளை மாற்றுவதுன்னு எல்லோரும் பழைய பாதையும் பழைய பார்வையையும் வியாபாரத்தையும் விளம்பரத்தினுடைய கொண்டு வரும்போது ஒரு சில மனங்கள் மட்டும் விளம்பரத்தை மாற்றி புதிய பார்வையை பார்க்கணும். அப்போ இந்த குழந்தை நிமிர்ந்து பாக்குறா. அடுத்த முறை அப்பா ஓடி வரும்பொழுது ஒண்ணும் பண்ணல, கையில ரிமோட்டை வைத்துக் கொண்டு உங்களால எத்தனை எல்லாம் சாதிக்க முடியும், எத்தனை வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடக்கூடியது, எத்தனை பொம்மைகள் குழந்தைகளுக்கு எலக்ட்ரானிக்லி ஆபரேட்டட் பொம்மைகளை வாங்கி கொடுத்திருப்பீங்க. கையில அந்த ரிமோட் இருக்கும், குழந்தை உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு இடமாக இருக்கும், செவத்துல போய் மோதுற மாதிரி அந்த கார் போய் சிட்டன் திரும்புற மாதிரி இருக்கும், சின்ன ஒரு ஹெலிகாப்டராக இருக்கும். ஏன் உங்களுக்கு அந்த காப்டர்ல ஒரு கேமராவை அட்டாச் பண்ணி உங்களால எல்லாம் பண்ண முடியும். இப்ப இது அத்தனையும் இருக்கிறத ஒரு சின்ன குழந்தை தன்னுடைய தகப்பனை பார்த்து சிரிச்சிட்டு கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டனை அமுக்க அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேர் க்ரோ, அந்த ஒரு காக்காய்களை விரட்டுவதற்காக இருக்கக்கூடிய அந்த சோளக்காட்டு பொம்மை ஒரு பக்கமும் இருபக்கமும் சாயும் அதனுடைய ஒலி எழுப்ப அடுத்த நிமிடம் அந்த காக்கைகள் வருவதற்கான சாத்தியம் இல்லை. எவ்வளவு அழகாக! இது should be an outcome of this is what is engineering. என்ஜினியரிங் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடியது உங்க தோல்ல இருக்கக்கூடிய உடை அங்கேயே இருப்பதற்காக குத்தப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு சேஃப்டி பின்ல இருந்து ஆரம்பித்து காக்காய்களை விரட்டுவதற்காக ஒரு குழந்தை இங்க உட்கார்ந்து அந்த போனை, ஆண்ட்ராய்டு போனை அதற்கே பயன்படுத்த போறான். அடுத்த தலைமுறையை நோக்கி அவன் நகர போறான். அடுத்தது ஏதோ ஒரு குழந்தை ஓடி வந்து சொல்லுது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காணும் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிடம் அவளால் she is able to trace it. நான் நினைக்கிறேன் இந்த விளம்பரம் என்னதை நோக்கி நம்மளை நகர்த்துது? புதிய பார்வை, புதிய பாதை. மீண்டும் மீண்டும் பழையதற்குள் போவதற்கு நமக்கு அனுமதி இல்லை. அபாயகரமானது. சரி, இதுதானா? அப்ப வெறும் கற்பனை மட்டும் போதுமா? வெறும் இமேஜினியர்ஸ் ஆக இருந்தா மட்டும் போதுமா? மனிதநேயம் வேண்டாமா? அதற்கும் ஒரு அழகான ஒரு விளம்பரத்தை நான் பார்த்தேன். எதற்காக இந்த பெட்டியை வந்து தொட்டிருக்கே, தொடாதே, இதை உடனடியாக போய் நீ குழி இல்ல அப்படின்னா அது எங்கெல்லாமோ போயிட்டு வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன குழந்தை அப்படியா அப்படின்னு எனக்கு அப்ப இன்னொரு சோப்பும் கொடுங்க அப்படின்னு அதை எடுத்து. இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம்? நம்மளுடைய முகப்பொலிவை அதிகமாக மாத்த, நம்ம ஒரு திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய நபர்களை போல நம்மை தோற்றப்பொலிவு உள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சோப்பு பயன்படுத்தணும், இப்படிப்பட்ட சென்ட் பயன்படுத்தணும்னு எல்லாம் பார்த்து பார்த்து கண்கள் சோர்ந்து போன நமக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு அப்படின்னா எனக்கு இன்னொன்னு கொடுங்க. மனிதநேயம் இதை விட எவ்வளவு அழகாக இருக்க முடியும்? உங்க கல்லூரி முதல்வர் பேசும்பொழுது என் மனதுக்குள்ள அதுதான் வந்தது. All this, your set of skills can make you a great, wonderful engineer, but your value set makes you a human being. அப்ப அந்த குழந்தை அந்த சோப்பை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த நிமிடம் அவன் சொல்றான், அப்ப இன்னொன்னும் கொடுங்க, அந்த அண்ணாவும் எங்கெல்லாமோ போக வேண்டியிருக்கும். எவ்வளவு அழகான மனிதநேயம்! இந்த பேண்டமிக் டைத்துல தானே இது வந்திருக்க முடியும். நான் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லும் போது யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்னு வாயால சொல்லிட்டே இருக்கும். ஆனா எனக்கு வரக்கூடிய துன்பம் தானே அந்த அண்ணாவுக்கும் வரும். என் வீட்டு வாசல் கதவை தட்டி நான் பத்திரமாக உட்கார்ந்து இருக்கும் போது எனக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து தரக்கூடிய நபருக்கு நான் இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை நினைக்கிறதாக மூத்த தலைமுறைகளுக்கு பாடம் எடுப்பதாக இளைய தலைமுறையை காட்டக்கூடியது. நான் இதற்கு முன்னால் சொன்ன அந்த சோளக்காட்டு பொம்மையாகட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும், மிக அழகாக நாம ஒவ்வொருத்தரும் ரேகிங்க பத்தியும் சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் பத்தி புலம்பிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பர்பஸை விளம்பரம். அம்மா கொண்டது முதல் நாள் அந்த குழந்தைய விடுறாங்க. அந்த குழந்தை உள்ள வரும்பொழுது அவளை விட வகுப்பிலும் வயதிலும் பெரிய 4 குழந்தைகள் நின்று கொண்டு அவளுக்கு கூப்பிடும் போதே ரொம்ப கிண்டலாக, இங்க வா சின்ன பாக்கெட் அப்படின்னு கூப்பிட்டு உன் பேர் என்ன? அந்த குழந்தை தன் பேரை சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் உங்க பேர் என்ன, பெரிய பாக்கெட்டா அப்படின்னு கேட்ட உடனே கலகலன்னு சிரிச்சு எல்லாம் கையை கோத்துட்டு போற மாதிரி. எவ்வளவு ஆரோக்கியமான ஒரு பார்வை! இதைத்தான் சொல்றோம், புதிய பார்வை, புதிய பாதை. அப்ப 2020 வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகள், இந்த குழந்தையின் பெற்றோர்கள், இந்த குழந்தைகளுடைய வருகைக்காக இத்தனை நாள் வரை, ஒரு ஆகஸ்ட் மாதமே தொடங்கி இருக்க வேண்டியது நவம்பர் மாதம் வரை காத்து கொண்டிருக்கு. ஆனால் இட்ஸ் வர்த் வெயிட்டிங் ஃபார். அப்படிப்பட்ட பேராசிரியர்கள், துறை தலைவர்கள், முதல்வர்கள், இங்க அத்தனை பேருக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடியது இதுதானே. இதை விட அழகான ஒரு களம் நம் வாழ்க்கையில் கிடைக்குமா? நானெல்லாம் பணி நிறைவு பெற்று வெளியில வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர். நான் இப்பவும் கற்பனை பண்ணி பாக்குறேன், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தால் என்னால் எதையெல்லாம் செய்ய முடியும், எப்படி புதியதாக பார்க்க முடியும், எப்படி புதியதாக அணுக முடியும். அப்ப நெட் கனெக்டிவிட்டி, அதை நோக்கித்தான் நான் நகரும். மூச்சு காற்று போல நெட் கனெக்டிவிட்டி மாறணும். வீட்டில் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா வீடுகளிலும் ஒளி இல்லாமல், எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் ஒரு வீடும் இருக்காது என்பதை நோக்கி நாம் நகர்ந்தது போலவே நெட் கனெக்டிவிட்டி இனி மீண்டும் கல்லூரிக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் ஆன்லைனை நம்ம விட போறது. அப்ப நெட் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் பொழுது, இப்பொழுது புதியதாக குழந்தைகள் தீபாவளிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கூட தாய் தகப்பன் உனக்கு புத்தாடை வேணுமா, புதிய பைக் வேணுமா, இல்ல உனக்கு போறதுக்கான ஒரு எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும் பொழுது நீ அணிந்து கொண்டிருந்த உடையெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தது, இப்போ உனக்கு வேற, இது எதுக்குமே இப்ப தேவையில்லை. இருப்பதே
அதிகமாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு தாய் தகப்பன் கேட்டா, இந்த கேள்விக்கு உங்ககிட்ட இருந்து வரக்கூடிய பதில் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, எனக்கு என் வீட்டில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன மூலை வேண்டும். அதற்கான விளம்பரத்தை கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பீரோக்குள்ள உட்கார்ந்து அவருடைய ஆபீஸ் வேலையை அவர் பாக்குற மாதிரி ஒரு விளம்பரம் கூட. அதுல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நமக்குன்னு ஒரு சின்ன ஒரு மூலை, நெட் கனெக்டிவ் இருக்கக்கூடியது, ஒரு ஆண்ட்ராய்டு போன் வகுப்பு என் கைக்குள் வருவது போல. இது தவம் மாதிரி. கையில் கிடைத்திருக்கக்கூடியது ஒரு 2 பக்கமும் கூர்மையான ஆயுதம் என்பதை பெற்றோரும் குழந்தைகளும் புரிந்து கொள்ளணும். என்ன காரணம், எதற்காக இது எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கோ, அது ஒரு சர்ஜன் கையில இருக்கக்கூடிய சர்ஜிக்கல் நைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் நோயை களைவதற்காகவும் மீண்டும் நோயாளியை ஆரோக்கியமாக நடமாட வைப்பதற்காகவும் அவர் கையில் இருக்கக்கூடியதை தவிர, அதற்காக மட்டும்தான் அவர் அதை பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர, அதை எடுத்துக்கொண்டு வேறு எந்த விஷயத்திற்கும் அவர் வருவது கூடாது. வந்தால் he is not a good surgeon. கண்டிப்பாக இல்லை. ஏன்னா அந்த நைஃப் கேன் ஆல்சோ கில் அ பர்சன். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், how a surgeon handles the tools he uses for surgery. அதே மாதிரி உங்க கையில இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு போன் வகுப்புக்காக, படிப்பதற்காக, உலகத்தில் உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் நான் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உலகத்தில் உள்ள எல்லா குழந்தைகளும், all the fresh engineering graduates who have entered the portals of colleges and universities, what do they have சிலபஸ்? அதுல அவுடேட் ஆனது என்ன, அப்டேட் ஆனது என்ன, இதையெல்லாம் பார்ப்பதற்கான ஒரு மிக அழகான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த நெட் கனெக்டிவிட்டி தான் தீபாவளிக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசாக இருக்கும். நான் பேச அழைக்கும் போதெல்லாம் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நினைச்சுப்பேன், இந்த கையில இந்த போன் இல்லாத குழந்தை என்ன பண்ணும், அதை நான் எப்படி சென்றடைவேன்? அது உங்களுடைய பெரிய ஒரு எண்ணமாக இருக்கணும். 2020 இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை தாண்டி வரக்கூடிய இந்த சூழலில் 18 வயதில் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பெரும் கனவாக இருக்கக்கூடியது அது மட்டும்தான். என்ன, எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பு, இந்த சூழ்நிலையினால எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு வேற எதுலயும் நான் சிதற விட மாட்டேன். வேற எதற்காகவும் பயன்படுத்த மாட்டேன். வேற வேண்டாத விஷயங்களுக்குள்ள போனேன் அப்படின்னு சொன்னா என் கைக்குள்ள இருக்கக்கூடியது மிக அபாயகரமான ஒன்று. இந்த அபாயகரமான கற்பிக்கும் ஒரு மோட் ஆஃப் டீச்சிங். இது கூடவே குழந்தைங்க இன்னொன்னையும் புரிஞ்சுக்கணும். இது அபாயகரமானதுன்னு நான் சொல்லும் போதே ஒன்னையும் புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி ஒரு கரும்பலகை இஸ் பிளாக் போர்ட் வாஸ் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் a tool for education. இப்போ மடிக்கணினி நம்ம சொல்லக்கூடிய லேப்டாப் இஸ் a tool for education. Online is also, it's a kind of a tool for education. It's not education. அது கல்வி அல்ல. கல்வியை நெருங்கக்கூடிய, அணுகக்கூடிய, கற்பிக்கக்கூடிய பலவிதமான முறைகளில் இதுவும் ஒன்று. இந்த காலத்திற்கு இந்த முறை கைவசம் இருப்பதால் எவ்வளவு கவனமாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு கவனமாக கையாள வேண்டும். எனக்கு இப்ப யார் மேலேயும் என்னால குற்றத்தை தூக்கி போட முடியாது. நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். என் ஆசிரியர் எனக்கு பாடம் எடுக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டிய முழு பொறுப்பும் இருக்கு. இந்த வரம் கிடைக்காத குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? இன்னும் இந்தியாவின் மூலை முடுக்குகளில் இருக்கக்கூடிய, கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் வயதே ஆன குழந்தைகள் எத்தனை பேருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும்? எத்தனை பேருக்கு இந்த சந்திப்பு சாத்தியமாக இருந்திருக்கும்? எத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு ஒரு நல்ல கல்லூரியில் இடம் கிடைத்திருக்கும்? எத்தனை பேருக்கு அடுத்த 4 வருடங்களை நோக்கி நாம் பயணிப்பதற்கான வாய்ப்பு வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்கும்? அடுத்த வருஷம் சேரலாம், இந்த வருஷம் நம்மளால முடியாது, இந்த வீட்டுல 4 குழந்தைங்க இருக்காங்க, 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க, அத்தனை பேருக்கு என்னால கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய தாய் தகப்பன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. உனக்காக எல்லா தியாகங்களையும் நாங்க பண்றோம், நீ படிச்சு மேல வரணும், அவ்வளவுதான், எங்களுக்காக கூட இல்ல, உனக்காக, நாட்டுக்காக அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தாய் தகப்பன் பக்கத்துல இருக்கும்போது குழந்தைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய புதிய பார்வை, புதிய பாதை என்ன அப்படின்னா, நான் என் கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டால் எல்லா கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளும் நான் போய்விடுவேன். எப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடாக இருக்கும்? என்னுடைய பாதை தவறி போய் போதைகளுக்குள்ள நான் போயிடுவேன். தேவையில்லாத இடங்களுக்குள்ள போய் தேவையில்லாத தகவல்களை சேகரித்துக் கொண்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜுக்காக ஒரு குரூப்பை ஏற்படுத்தி ஒவ்வொன்றுக்கும் இதையெல்லாம் வைத்து கேளிக்கைகளுக்குள் கல்லூரி வாழ்க்கையை கனவு என்று தப்பாக புரிந்து கொண்டு உள்ளே போய்விட்டேன்னா மீண்டும் இந்த 4 வருடம் வராது. 4 வருடம் மீண்டும் வரத விடுங்க. 6ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் எத்தனை முறை நான் மறுபடியும் அதை சொல்றேன். நான் பேச தொடங்கிய போது இருந்த நேரத்தை நீங்களும், நானும், பெற்றோரும், ஆசிரியரும், என் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்து மீண்டும் இழுத்து 10 மணிக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அப்படின்னா வராது. இந்த 6ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் 2020 10 மணி போனது. அப்ப பார்க்க ஒத்த துளியாக, as nanosecond it will become a minute, and from minutes it will get into an hour, and பார்க்க இந்த 4 வருடங்கள் பயனுள்ளதாக போவதும் காணாமல் போவதும் உங்க கையில தான் இருக்கு.
அப்போ உங்க உள்ளங்கையில ஓடக்கூடிய ரேகையை பார்த்து யாராவது உங்களுக்கு ஜோசியம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் சிரிச்சுட்டே சொல்வேன். கை ரேகையை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்கள் கையை கட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாலும் என்னால் சொல்ல முடியும். என்ன, உங்கள் மனது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் பொழுது இந்த 4 வருடங்களுக்குள் என்னால் என்ன சாதிக்க முடியும்? என்னை காப்பாற்றுவதற்காக உலகத்தில் எத்தனை பேரும் வெளியே நிற்கும் போது, ஒரு காவல்துறை நிற்கும் போது, ஒரு சுகாதாரத்துறை நிற்கும் போது, அமைச்சர்கள் நிற்கும் போது, ஆள்பவர்கள் நிற்கும் போது, மருத்துவர்கள் நிற்கும் பொழுது, எனக்காக அத்தனை பேரும் தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்துக் கொண்டு வெளியே நிற்கும் பொழுது, இப்படி ஒரு ஆன்லைன் டீச்சிங், அதற்கான பயிற்சி எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கூட கிடைக்காத சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய ஆசிரியர்கள் அவரவர் வீட்டில் இருந்து கொண்டு அவரவர்களால் முடிந்த அளவு எனக்கு கல்வியை கொடுத்து என்னுடைய அறியாமை இருளை போக்குவதற்காக இத்தனை பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய எல்லா நல்வாழ்த்துக்களோடும் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதை உள்வாங்கிக் கொள்வேன் அப்படிங்கிற முடிவை நீங்கள் எடுப்பதுதான் மிக புதிய ஒரு பார்வையாக இருக்கு. ரொம்ப அழகாக ஏஜி கார்டனர் தான் ரொம்ப அழகா சொல்வாரு. என்ன அப்படின்னா, நாகரிகத்தின் மிக உன்னதமானது என்னது தெரியுமா? மிக உன்னதமான நாகரிகம் அடைந்த நபர் யார் அப்படின்னு சொன்னா, சிவிலைசேஷன், த ஹையஸ்ட் மார்க் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்னவாக இருக்கு? சிவிலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் யார் அப்படின்னு சொன்னா, ஹூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்செப்ட்ஸ் சர்வீஸ், courtesy, தனக்காக உதவ வருபவர்களை மதிப்போடும் மரியாதையோடும் வாங்கிக் கொண்டு அதற்கு நன்றியை வெளிப்படுத்துவதுதான் நாகரிகத்தின் மிக உண்மையான உச்சகட்டம் அப்படின்னு சொன்னா, உங்கள் வகுப்புகளை தேண்டி உங்கள் உள்ளங்கையில் வந்து உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய பிளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் as it has to be used. என்ன காரணம்? இது 2 பக்கமும் கூரான ஒரு கத்தியை உங்களிடம் கொடுத்திருக்கு. எப்படி பயன்படுத்த போகிறீர்கள், யாருக்காக பயன்படுத்த போறீர்கள், இது எல்லாமே நாம முடிவு பண்ணணும். உங்க கையில மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால இந்த விளம்பரங்களை நான் சொன்னேன். சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலும் இல்ல, அப்பாவுக்கு உதவுற மாதிரி. பள்ளி கல்லூரிக்கு வருவதற்கான அந்த நேரம் உங்க கையில தான் இருக்கு. இது எல்லாமே காலையில் 9 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல 8 மணிக்கே வீட்டை விட்டு கிளம்ப வேண்டியதாக இருக்கலாம். 5 மணிக்கு கல்லூரி விட்டால் 6 மணிக்கு தான் வீடு போகும் மாதிரி இருக்கலாம். இவை அத்தனையும் ஒன்றாக சுருங்கி பாட நேரமும் கைக்கு வர கைவசம் 24 மணி நேரம் பாட நேரம் போக பல்கி பெருகி இப்படி கையில் வந்து குவிந்த ஒரு காலம் வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்ப ஆசிரியர்களுக்கு இன்னும் ஆரோக்கியமாக தயார் செய்ய முடியும். குழந்தைகளுக்கு பெற்றோருக்கு உதவியாக நிற்க முடியும். பெற்றோர்கள் வாயிலிருந்து இது என்னப்பா 2020 அப்படின்னு புலம்பி, நான் 18 வயசுக்கு அப்பா உயரம் வந்திருப்பீங்க. சொல்ல போனா அப்பா உயரத்தையும் தாண்டி போயிருப்பீங்க. தோளை இப்படி பக்கத்துல திரும்பி திரும்பி பார்த்து அப்பாவும் நானும் ஒரு உயரமா நினைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. பெண் குழந்தைகள் அம்மாவோட இன்னும் உறுதியாக இருப்பீங்க. அப்பாவுடைய செல்லமாக நிற்பீங்க. அத்தனை குழந்தைகளும் வீட்டுல சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு நாங்க மறுபடியும் முடிவெடுக்கிறோம். புதிய பாதை, புதிய பார்வை எங்களுக்குன்னு கையில கிடைச்சிருக்கப்ப கவலையப்படாதீங்க. என்னுடைய நேரம் போக, படிப்பு நேரம் போக, லெட் மீ எக்ஸ்பெண்ட் மை டைம். 24 மணி நேரம் என்ன ஒரு ஆடம்பரம் என் கையில ஒவ்வொரு நாளும். ஹவ் ஆம் ஐ கோயிங் டு யூஸ் இட்? இதை நான் எப்படி பயன்படுத்த போறேன்? உங்க அத்தனை பேருக்கும், குடும்பத்திற்காக, வீட்டுக்கு ஹவு ப்ரொடக்டிவ் யூ ஆர், இதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக மறுபடியும் நான் கொண்டு வந்து முடிக்கிறேன். புதிய பார்வை, புதிய பாதையாக இருந்தாலும் பழைய பல கொள்கைகளை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது. பல நல்ல விஷயங்களை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது. யூ cannot give away the values because values are not time bound. காலத்தினால் கட்டுப்படுத்த முடியாதது காலத்தை கடந்து நிற்பது பண்புகளும் விழுமியங்களும். அப்ப என்ன பண்ண முடியாது? நேர்மையாக இருப்பது அந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. இவை எல்லாமே காலம் கடந்து நிற்கக்கூடிய விஷயங்கள். அப்படி வரும்பொழுது அன்போ, நேசமோ, பாசமோ, மற்றவர்களுக்கு உதவுவதோ, மன்னிப்பதோ, இது போன்ற மிக அழகான அத்தனை பண்புகளையும் அப்படியே தக்க வைத்துக் கொண்டு நம்மளுடைய பார்வைக்கு புதிய ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து நாம் செல்லக்கூடிய பாதைகள் புதியதான். அப்ப 2020 பேட்ச் ஆஃப் கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வெளியில வரும்பொழுது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் 2020 பேட்ச் கொண்டு வந்து குமித்திருக்கக்கூடிய புதிய புதிய இன்வென்ஷன்ஸ் அங்க வந்து நின்றுக்கும். ஏன்னா இப்படித்தான் நம்மளால திருப்பி இந்த கடனை கட்ட முடியும். எப்படிப்பட்ட கடன்? இவ்வளவு கடினமான காலத்திலும் நமக்கு கல்வி வேண்டும் என்று நினைத்த ஒரு நாடு இது. இத்தனை கடினமான, ஏன்னா நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஜெர்மனி, they tell me that already it's a lockdown day. நேத்து யூகேல மறுபடியும் லாக்டவுன், பனிக்காலம் வரும்பொழுது இன்னும் இந்த நோய் பரவும் அப்படின்னு மறுபடியும் லாக்டவுனுக்குள்ள. இவை அத்தனையும் இருக்கும் பொழுது அன்றாட உணவையும் அன்றாட கல்வி நேரத்தையும் உடையையும் கொடுத்து நம்மளை மிகவும் சுகமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய் தகப்பனுக்கும், கல்வியை கொண்டு வந்து கதவை தட்டி உங்கள் உள்ளங்கையில் வைக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் நீங்க எப்படி நன்றி கடன் காண்ப போறீங்க? யூ வில் டேக் பார்ட் இன் யுவர் டொமஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். அது முதல். தாய் தகப்பனுக்கு இந்த என்ன உதவி இருக்கணும்? படிக்கிற குழந்தை வீட்டுல இருந்தா வீட்டை பார்த்தா அடையாளம் தெரியும். எப்படி படிக்கிற குழந்தைங்க ஒரு கல்லூரியில இருந்தா அந்த கல்லூரியை பார்க்கும் போதே தெரியுது. அதற்கு வேற எந்த அமைப்பும் வந்து they need not put the college to a test with various parameters. The students are focused and centered அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும்.
குழந்தைகள் எல்லாம் உறுதியோட இருக்கிறார்கள், திண்ணிய நெஞ்சமுடைய குழந்தைகள் அப்படின்னா அந்த கல்லூரியை பார்த்தா தெரியும். வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றனங்கிறது பார்த்தா தெரியும். அதை இப்ப நான் குடும்பத்துக்கு கொண்டு வரேன். எந்த குடும்பத்துல கற்பகம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில சேர்ந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்கீங்களோ, இது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் மட்டும் இல்ல, செகண்ட் இயர்ஸ், தேர்ட் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் இயர்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸிட் லெவல் சில்ட்ரன் அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஹவ் எக்ஸிட்டட், இதுல இருந்து வெளியில போன குழந்தைங்க, பிகாஸ் யூ கேரி த பேனர் அண்ட் பேட்ஜ் ஆஃப் கற்பகம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வித் யூ. ஓஹோ, நீங்க அந்த ப்ராடக்டா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி குழந்தைங்க. அப்போ அத்தனை பேரையும் பார்த்தா தெரியும். எப்படி தெரியும்? அந்த வீட்டை பார்த்தா தெரியும், அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சிறப்புகளை பார்த்தா தெரியும், அந்த வீட்டுல பேசப்படக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகளை பார்த்தா தெரியும். இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் த ஹவுஸ் ஹேஸ். யாருக்கும் புலம்பல் இல்லை, யாருக்கும் புகார் இல்லை, அவன் வாழ்க்கையில எல்லாம் தான் இருக்கும். அதையும் தாண்டி வரதுலதான் இருக்கு. 2030 நெஞ்ச நிமித்தி தோள நிமித்தி நம்ம சொல்ல போறோம். 2020 கடந்து வந்த ஒரு பேட்ச் இது. அந்த காலகட்டத்தில் நண்பர்கள் யாருன்னு தெரியாது, வகுப்பு தோழர்கள் யாருன்னு தெரியாது, பெஞ்சில யாரெல்லாம் உட்காருவாங்கன்னு தெரியாது, என் டியூட்டர் மேம் கிட்ட போய் என்னுடைய வேதனையை சொல்லலாம்னு அதுவும் தெரியாது. இப்ப எதுவுமே இல்லாமல் புத்தம் புதிதாக நெருப்பில் தூவிய விதைகள் முளைத்து வெளியே வர உள்ளே இறங்கி இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இயர் குழந்தைங்க. இவை எல்லாம் உங்களுக்கு மறுபடியும் கிடைக்கும். மறுபடியும் இந்த நாம் அடைகாக்கப்படக்கூடிய நாம் வெளியே வரலாம் என்ற சூழல் வரும்பொழுது, நம்ம எல்லாரும் வெளியில வரும்பொழுது உலகம் இன்னும் ஆரோக்கியமாக, இன்னும் சுத்தமாக, யார் பெற்ற குழந்தையோ நமக்காக மருந்துகள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு பகலும் இல்லாமல் இரவும் இல்லாமல் எங்கெங்கயோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய தவங்கள் அதெல்லாம். அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியாது, நம்ம ஜாதி இல்ல, மதம் இல்ல, நம்ம மொழி இல்ல, நம்ம ரத்த ஈவன் they do not belong to a blood group, யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க ஏதோ ஒரு மூலையில எத்தனையோ நாட்களாக தங்களை அடைத்துக் கொண்டு அடைகாத்துக் கொண்டு, ஏன்னா இதுல இருந்து வெளியில வரும்போது there has to be a vaccine. இதுல இருந்து வரக்கூடிய மருந்து உலகத்தினுடைய இந்த மகாமாரியிலிருந்து எல்லாரையும் காப்பாத்தணும்னு அவங்க அப்படி செய்ய முடியும்னா, மருத்துவர்கள் இருக்க முடியும்னா, செவிலியர்கள், நான் சொன்ன அத்தனை பேரும் சமுதாயம் முழுவதும் எனக்காக கடமைக்கணும் அப்படின்னா 2020 பேட்ச் when you come out, நீங்க வெளியில வரும் பொழுது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் சொல்லணும், எங்க 2020 பேட்ச், அது மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆனாலும் ஈஸி ஆனாலும் வாட் எவர் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சொல்லணும். என்ன எங்களுடைய துறையில 2020 பேட்ச் இன்வென்ஷன் இது, நாங்க உடனே பேட்டன்ட் எடுத்தாச்சுங்க, இது they have done this, they have done this. எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? You think globally, right? And you work locally ன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. global, going global அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா உலகம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, எல்லாரும் ஒரே பிரச்சனை. அப்போ உலகளாவ உங்க பார்வையை வச்சுக்கோங்க. உள்ளூருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளையும் மாற்றி எடுத்து நீங்க வாழக்கூடிய உங்க வீதியினுடைய தரம், அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம், அந்த ஊருடைய வாழ்க்கை தரம், கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் ஒரு துறையால் ஏதாவது கொடுக்க முடியும் என்றால், if they can find out, invent something which can improve the quality of net connectivity inside the campus. சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் அதான் சொல்லுவாங்க, வகுப்புக்கு காலதாமதமாக உள்ளே வர முடியல அப்படின்னு சொன்னா கூட வெளியில எங்க வளாகத்துல உட்கார்ந்து இருந்து அவங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டை ஓபன் பண்ணாலும் போதும், ஆசிரியர் சொல்லக்கூடிய பாடத்தை அவங்க ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணது கிடையாது, வகுப்புக்கு அவங்க வர முடியாம இருந்தாலும் கல்வியை அவங்க ஒரு நாள் இழந்தது கிடையாது, அந்த அளவுக்கு நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு சூழலை ஒரு துறை கொண்டு வரும். ஒவ்வொரு துறையும் தன்னால் முயன்றதை கேட்டா என்னன்னு சொல்லுவோம்? 2020 பேட்ச் இவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒன்று அப்படிங்கக்கூடிய சூழலுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா புதிய பார்வையும் வந்தாச்சு, புதிய பாதையும் தெரிஞ்சாச்சு. இந்த புதிய பாதையில நீங்க போக அடுத்தது உங்களை தொடர்ந்து வருவதற்காக அடுத்த பேட்ச் காத்து கொண்டு இருக்கும். இதை பெற்றோரும் மனதில் எடுத்துக்கும், ஆசிரியர்களும் மிக அழகாக. நான் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களோட தான் நான் தொடங்கினேன். எவ்வளவு கடுமையான காலகட்டத்துல எவ்வளவு சந்தோஷத்தோட எவ்வளவு சிந்தனையோட குழந்தைகளோட இடத்துல போய் உட்கார்ந்து இப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு புரியுமா? நேர்லன்னா அந்த குழந்தை முகத்துல ஒரு கேள்வி இருந்தா நம்ம மறுபடியும் அதை கேட்காமலேயே பதில் சொல்லுவோமே. இது எதுவுமே வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுதே. பிராக்டிகல் எப்படி நடத்துவோம், எப்படி இந்த குழந்தைகளை கையை தூக்கி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கல்வி திட்டத்துல இவங்களை எப்படி செழுமையாக கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கக்கூடிய, உங்களுக்காக மட்டுமே யோசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், அவங்க வழிநடத்தக்கூடிய துறை தலைவர்கள், இந்த பொறுப்பெல்லாம் தலையில் தூக்கி தோளில் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியது வைஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் தி பிரின்சிபல், அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பரிபூர்ணமான நன்றி. முதல்ல பாராட்டுதுகள், அடுத்தது வாழ்த்துகள். மிக அழகாக போய் கொண்டிருக்கோம். இதை இன்னும் செம்மைப்படுத்தவும் செழுமைப்படுத்தவும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே முடிவு 6ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் 2020 மீண்டும் ஒரு முறை வராதுன்னு நமக்கு தெரியறதுனால நமது பார்வை புதிய பார்வை, நம்மளுடைய பாதை புதிய பாதை. என்ன காரணம்? வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சவாலுக்கும் தகுதியான பாடத்திட்டத்தோடு அதற்கான செயல் திட்டத்தோடு குழந்தைகளை உருவாக்கி அனுப்பக்கூடியதுதான் நம்மால் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடியது. மீண்டும் யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு தி போர்ட்டல்ஸ் ஆஃப் கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் தேங்க்யூ எவர் சோ மச் ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் சான்ஸ். எனக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த மிக அருமையான இந்த வாய்ப்புக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. வணக்கம்.
மிக மிக நன்றிமா. வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் சிறு வித்தியாசம்தான். கடமையை செய்தல் வெற்றி, கடமைக்கு செய்தல் தோல்வி என்ற கருத்தினை பல சான்றுகள் மூலம் தெளிவாக எடுத்துரைத்த பேராசிரியர்களுக்கு இந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். And it is not that you have given guidelines and instructions for the students, even for our staff members now. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Now I request Dr. Padmanabhan sir, Head Department of Science and Humanities, to present the vote of thanks. A pleasant morning to one and all. I am very delighted to offer the vote of thanks during this orientation program. I extend my gratitude to our chairman, CEO, for the support they extend in all our academic accomplishment. I thank our chief guest, Dr. Jayantishri Balakrishnan, ma'am, for accepting our invitation and motivating our students. I mention a special thanks to our principal, Dr. P. Manimaran sir, and Vice Principal ma'am, Dr. Banu ma'am, for being with us always and encouraging us throughout this academic journey. My heartfelt thanks to head of departments, faculty members, and technical staff for making this whole event a grand success. I acknowledge my thanks to parents for selecting our institution and welcome our students. Thank you. Thank you so much, sir. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. I greet everyone to inspire others and become a successful leader. I request all the students and the parents to be back to listen to the guidelines. There are a few guidelines for the upcoming classes, so please be hold on. And a feedback for the session will be sent to you. So please fill it back and send it immediately. Ma'am, thank you so much, ma'am, for your patience. Thanks a lot. என்னுடைய இதுல ஒரு there is an invitation for questions. MC ma'am, அங்க questions-க்காக ஒரு column கொடுத்திருக்கு, but I didn't find any question popping up. So do I understand that we have wound up? Yes, ma'am. Students don't have any questions, I suppose. It's okay. Maybe அதுல dear students னு கேட்டதுனால அப்படி இருந்திருக்கலாம். Whatever it is. But nonetheless, thank you, MC ma'am. You did a great job. Thank you so much, ma'am. So my blessings and best wishes. Thank you, ma'am. And I have been with you for a few days also in PSG as your co-supervision student. Thank you so much for this opportunity. And host ஆக இருக்கக்கூடிய Ronald sir, you are behind the screen. Thank you ever so much. Because until the program is over, you will be anxious, right? Thank you. Thanks a lot. Thank you, Amma. Thank you. Thank you on his behalf, ma'am. Thank you so much. Have a great day. Yeah, ma'am. Thank you. So, students and parents, please keep back. There are few guidelines for your students. Please listen to it. So, the induction programs and the classes will be held on virtual platform using Google Meet or YouTube from today afternoon. Hence, we would request you to set up your smartphones or personal computers for the above. The meeting link will be shared one day prior to the program through the WhatsApp group. We have planned for classes from 9:15 a.m. to 3 p.m. each day. Attendance is compulsory on all sessions. Students are expected to be active and punctual to classes. Log in 5 minutes before the start of each session. Students should observe the right etiquette and discipline for effective teaching and learning process. We request the students to experience the online classes in a quiet, noise-free area of the house. Other siblings, relatives, household help
should not be allowed in the space. We request the parent to ensure that the student is attending class sincerely. We request your cooperation in these initial ways of trying out a new medium of instruction. So, dear students, please, it is a reminder to be back at 1:30 p.m. Shortly, you can have your lunch and please join us at 1:30 p.m. and attendance will be taken. So the feedback forms are already uploaded, so please fill it and send it immediately for your attendance. பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தங்கள் கனிவான கவனத்திற்கு இன்று பிற்பகல் முதல் கூகுள் மீட் அல்லது யூடியூப் பயன்படுத்தி நமது மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெறும். எனவே உங்கள் ஸ்மார்ட் போன் அல்லது கணினிகளை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். வகுப்பில் சேர்வதற்கான இணைப்பு ஒரு நாள் முன்னதாக வாட்ஸ்அப் குழு மூலம் பகிரப்படும். ஒவ்வொரு நாளும் காலை 9:30 முதல் மாலை 3 மணி வரை வகுப்புகள் நடைபெறும். அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் வருகை கட்டாயமாகும். எனவே மாணவர்கள் அனைத்து வகுப்புகளிலும் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவர்கள் வகுப்புக்கு சரியான நேரத்தில் இணைய வேண்டும். ஒவ்வொரு வகுப்பின் தொடக்கத்திற்கும் 5 நிமிடங்கள் முன்னதாக உள்நுழைய வேண்டும். கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைக்கு மாணவர்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வீட்டின் அமைதியான பகுதியில் அமர்ந்து வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அந்த பகுதியில் மற்ற உடன்பிறப்புகள் உறவினர்கள் அனுமதிக்கப்படாது. மாணவர்கள் முறையாக வகுப்பில் கலந்து கொள்வதை பெற்றோர்கள் உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த புதிய கற்றல் வழிமுறைக்கு மாணவர்கள் தங்கள் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு கேட்கிறோம். இன்று பிற்பகல் 1:30 மணி முதல் அடுத்த இணையவழி மூலம் மாணவர்களுக்கான செயல்பாடுகள் யூடியூப் வழியாக நடைபெறும். தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இணைப்பை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, students and parents.